யாகசாலைக்கு எழுந்தருளச் செய்து முதற்கால யாகசாலை பூஜைகள் எல்லாம் நிறைவு பெற்றனர். இன்று காலை இரண்டாம் கால யாகசாலை பூஜைகள் எல்லாம் நிறைவு பெற்று தற்போது மங்களவாத்திய முழங்க விநாயக பெருமான் வழிபாட்டோடு மூன்றாம் கால யாகசாலை பூஜையானது தொடங்கி நடைபெறுகிறது. இந்திரகி பவத்ரஹாதிட்டா சுமுஹூர்த்தோஸ்து அன்னத்ரேணோமன்னுதமனஸ்கந்தேந்திரடஞ்சாதிராः प्राचीनागुरभोविडस्य करुणा देशाद्गता गौरवम् तं सर्वादिगुरुं मनोज्ञवपुषं मन्दस्मितालङ्कृतं चिन्मुद्राङ्कितमुद्रपानिरडिरं चित्ते शिवं कुर्महे सदाशिवसमारम्भां श्रीकण्ठारणारविन्दाभ्यां नमः कुलदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः अक्षताङ्गलिहित्वान् शुक्लां वरदनं विष्णं दशवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याने सर्वविघ्नोपशान्तरे प्राणाधारं नमस्ते धृतक्षेद्वारा श्री परमेश्वरप्रीत्यर्थं तदेव बलग्रं सतिरं तदेव ताराः बलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव घोरे पदे अग्रेगं कुरावे अत्यगरिष्यमाणस्य गर्वणः आरम्भादवसानान्तं निर्विघ्नेन पुरुषमाप्त्यर्थम् आदो विघ्नेश्वर पूजा करिष्ये आदो विघ्नेश्वर पूजा करिष्ये अभवस्मस्य सकले कृत्या अर्घ्यपात्रे सामान्यार्घ्यं साधयित्वा पात्रे गन्धपुष्पाक्षतेः निक्षिप्य प्रणवेण सप्तवारमभिमन्त्रिका अस्त्रेण संरक्ष्य गमनेनावगुण्डधेर्मुद्रिका प्रतिकृत्य तद्जनेन स्वात्मानं भूरोपकरणद्रव्यं महागणपति ओम पद्माय नमः पद्ममध्ये ओम गणपत्यासनाय नमः ओम गणपते मूर्तये नमः नमोदरं श्यामनिभं गणेशं उठारवक्षसुतमोर्भगाभ्यां सलग्नं दन्तपदकराभ्यां वामेदराभ्यां ददानवेणे ओम ग्लां ग्लौं गं गणपते विद्यादेहाय नमः ओम ग्लौं नेत्रेभ्यो नमः नेत्रराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणत्पदान शृण्वन्नोतिविसिंसादनम् अप्पिन्ने हरिद्राविन्मे महागणपतिध्यायामि आवाहयामि आवाहनानि धेनो अन्धसमुद्रा प्रदर्श्य पाद्यानवनार्घ्याणि दत्त्वा स्नानाद्यवचाराणि विधाय गन्धपुष्पाकदेहेरभ्यर्च्य पुष्पे सम्पूज्य ॐ मुदाकरात्मबोधकाय नमः ॐ सदा विमुक्तिसाधकाय नमः ॐ कलाधरापदंशकाय नमः ॐ विराधिरोगरक्षकाय नमः ॐ अनादिगैकनाटकाय नमः ॐ विराटदेवदित्यकाय नमः ॐ लतासुभासनाशकाय नमः ॐ नमाविदं विनाटकाय नमः अभेट्टवरदमहागणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि उपाधिपतये नमः रसद्रव्यसमानन्दं बृहत्कण्ठमनोहरं वल्लभा प्राणगाहस्तागा श्रीगणेशानमङ्गलम् दिव्यमङ्गलकर्पूरज्योतिहेमति मूढमन्त्रं विदासिद्धिर्जत्वा दशांसं गायत्रीं भजत्वा समर्प्य मुख्यादिगुष्यगोत्तान्तं गृहाणात्मकृतं गमम्
सिद्धिर्भवतु मे देवनत्रधागा घटादिव प्रार्थ्य वक्रतुण्ड महाराज सूर्यकोटि समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येण सर्वदा सर्वदेवाय श्रेष्ठ विघ्नेश गरुडाधिका स्वामुपाश्रयत्कर्म तत्कर्म सफलं कुरु महागणपतिः सर्वकार्येषु निर्विघ्नदानिध्यं प्रार्थनापुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुनरत्रमिदं प्रसन्नवदनं ध्यायेते सर्वविघ्नोपशान्तरे प्राणाधारं क्षेत्वाराधने परमेश्वरं प्रीत्यर्थं शिवाभ्यां नमः शुभे सोमने मुहूर्ते अद्यब्रह्मणाः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिरमेगलेः प्रथमे भागे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे वेरो दक्षिणे पार्श्वे सगाब्दे अस्मिन्ने वर्तमाने महार्गे प्रभवादिषट् संवत्सराणामध्ये शोभकृद्राव संवत्सरे दक्षिणाजिरे शरदृतौ वृश्चिकमासे शुक्लपक्षे संज्ञापरि रेखानायां सुपठितो अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य सर्वविघ्नप्रशमनाय सर्वसङ्कटनिवारकाय सर्वकार्यजगप्रदारकाय क्रिया ज्ञानशक्तिस्वरूपिण्याः विधिविण्डरुद्रादिगुरुमूर्तिस्वरूपिण्याः पराभट्टाधिकाराः अखण्डगम्भीरद्वयशम्भवाहिन्याः सकलविस्फोटकदोषनिवारण्याः श्रीशम्भकमल्लि महामारी अम्बिकायाः परिपूर्णप्रसादेन वरिगिरेः ग्रामक्षेमार्थं सर्वजनक्षेमार्थम् अनुष्ठीयमाण अस्मिन्नालिके अङ्गवैकल्यवर्णविकीर्णदोषनिवारणार्थम् अष्टबन्धनविकीर्णदोषनिवारणार्थम् अनुष्ठीयमाण पुनरावर्तनजीर्णोद्धारण अष्टबन्धनसमर्पणमहाकुम्भाभिषेक महासान्तिकवैभवगर्वणे यागशालायां तृतीयकाल यागशाला पूजारम्भं करिष्ये तदङ्गं सर्वोपगणशुद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थशुद्ध्यपूजाहवाचनं च करिष्ये अमोपस्तस्य ओम गणानामिवात्माहंसंयोज्य ओमनार्थे क्षेमानिपटनागमनागजा अज्ञापनाश्रमन्त्रेण वर्णकुम्भं सम्प्रोक्ष्य ओम नन्दार्माधर्मार्मा जानात्मा वैराग्यार्मा ईश्वर्यार्मा मद्वात्मवद्वन्दे ओम करुणाधरामा वरुणमूर्तये नमः नागवासदनं कर्णं प्रद्रोह निधिविग्रहम् असाङ्गदबलं ध्याने वरुणं मकराधनं वरुणात्मानेन्द्राभ्यां नमः तद्वारा विब्रह्मणा वन्दमानसदासाः तेनमानोभिर्भिः वरुणं ध्यायामि आवाहयामि आवाहनानि तेन मकरमुद्रापदरस्य पाद्याढमणार्घ्याणि दत्त्वा श्राणाद्यविचाराणि विधाय गन्धपुष्पान्नदीरभ्यर्च पुष्पे सम्पूज्य ओं वरुणाय नमः ओं प्रचेतसे नमः ओं स्वरूपिणे नमः ओं अपापदरे नमः ओं अग्रवाहनाय नमः ओं जलाधिपतये नमः ओं असहस्राय नमः ओं तीर्थराजाय नमः पश्चिमाधिपतये वरुणाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि दूरसदोर्वदोर्वन्दन्धोरदयोः वयं वयं धूर्वावः महागणपतये नमः ओम अखरध्वजाय विद्महे वागहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् अस्मिन् पुण्याः वाजपकर्मणि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम भद्रणज्ञात पुण्याः वारयिष्ये ओम वाच्छता ओम आपः शिवाः सन्तो ओम गन्धाः सुगन्धः पान्तो ओम सुमनताः सौमनस्य वस्तो ओम अक्षतं नारिण्यं नास्तो ओम अन्वाहर्कः सुवन्वाहार्योस्तो ओम दर्शिने देवात् सोहंदवाप्रतिमा दर्भावाहिकविषे वदवरिष्ठे वदजनिष्ठे वदवक्ष्यामि मधुमदिष्याय मधुमदे देवेभ्यो वानमद्यानकं सस्रोढेभ्यः परिष्ठेभ्यस्तम्मा देवावन्त सोमानेव द्रोणवदन्तो ओम अस्वाधिकिता समागितवणधर्मः प्रसेदन्तमन्तः प्रसन्नात्मः स्वान्तेनस्तो वृत्तेनस्तो वृत्तेनस्तो पुष्टेनस्तो अविक्रमस्तो आनुष्यामहृदेशे षड्डरसरमस्तो आग्नेयाविद्वावत्प्रतिहतमस्तो सर्वसोफलमस्तो सर्वासम्पदाः सन्तो पुण्याः कालो वाच्छता यत्पन्नं नक्षत्रं तत्पन्कुर्वेदो भवृषां यथा मे सौर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावनिदृशौर्यो गच्छेति यत्र न घण्टं वस्येति तावति कुर्वेदो नित्कारे स्यात् पुण्याहमेव कुरुते
पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो ओम पुण्याहं वस्तिरगेन्द्रो वृद्धश्रवाः वस्तिरपूषा विश्ववेदाः वस्तिरस्ताद्यो भवन्तो प्रवन्तो कर्मणे शुद्धिः विद्यात्महव्ये नवशानाः तदग्निवेव शरदः समीराः नित्यं भवन्तो प्रवन्तो कर्मरित्यदा वृद्धिस्सवर्तिरस्तो पुण्यागं सवर्तिरस्तो शुभं कर्मात्तो भावान्त्री संपगवल्लि महामारी प्रियदान भवते श्री संपगवल्लि महामारी दिग्रामिन्नो गारिषं विष्णो रस्वस्य वाजनाः सुरभिनोपकागरत्मनालोकुण्डदार्गसे आपोघट्टावडोपमस्तानमूर्धेण दादिना महीर्णागदक्षसे व्योमस्यमतमोडदस्मस्य वारिगदेगणाः उषदेव वादनाः तन्मारङ्गमावगे सक्षिकागिजन्मदा आवेगागन्भन्दधिरे विरोभाताळापसङ्गस्योडापबन्धो यासा कुम्भ्राजावरुणोजाधिपत्ये सत्यान्प्रते भवसिद्धनाना पदस्वनस्वनुयोजाः पामगात्ताणापसङ्गस्योडापबन्धो यासा अन्देवान्विगृह्णन्ति भक्षीणान्तरिषदापशिवजातिनवोपस्पृशदत्वनम्मे सर्वागम् अग्नीगरत्पदोहमे भवनिवर्षोपलभो जोडिदत्ता मनस्वर्जनाः पवित्रेण विचर्षणेः यपोदासमुणाधुव पुनन्दवादेव जनाः पुनन्दफलबोधिजा पुनन्दविश्ववेदं पवित्रवदे पवित्रेण वनाहिव शुक्रेण देवदेन्ददे अग्ने कर्त्वा कर्तोऽहं वृणो यत्ते पवित्रवतिः अग्ने वृणदवन्तर ब्रह्मदेन वडेमहे उपाभ्या अन्देवदविदाः पवित्रेण सवेरजा इदं ब्रह्म वडेमहे वैश्वदेवे वृणदे देव्याय वैश्वानरोर्जमिर्वापराजो वातप्राणेने शिरोपनोभोः यावा पृथ्वीर्धावनोभिः हृदावरेज्ञने वाप्रेद बृहद्भिस्समिदस्त्रमेः वरसिद्धैर्दे वन्ममेः अग्ने दक्षिणेः पुराहिव येन देवा पुरदा येनावो नित्यं गदाः येन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पणीमहे यत्पापवाणी रथेति ऋषिभिस्सम्प्रदगम्रसमोः सर्वगंशबोधवश्चादि सुरितम्वादिस्वर पापमानेर्योऽधीति ऋषिभिस्सम्प्रदगम्रसमोः तस्मै सरस्वती दुहे शीलगं सद्भिर्वदोदकं पापमाने सद्यगणेः ऋगाणे वनस्पतिः ऋषिभिस्सम्प्रदोर्ताः ब्राह्मणे सप्रदगं हित पापमानेर्यसन्द्राः इमं लोकवदो अवम् ओम प्रपञ्चजन्मनस्तमवजोरार्तियोज्या यास्तदेहत्रिणवः परादा भगवो गवा ओम हहस्त्रानवने सर्वान् अद्यमात्रे सोमार्घ्यं साधयित्वा भगवमुद्रावतरस्य भाद्यान् गुणार्घ्यान् दत्त्वा शरणाद्यपचाराणि विधाय वस्त्रगन्धपुष्पान्नदीः पुष्पे सम्पूज्य ओम सां सोमहदराज नमः ओम ह्रीं सोमदिनदे नमः ओम सौं सोमशिखायै नमः ओम सैं सोमगमनाय नमः ओम सौं सोमनेत्रां कृतिकारुग्णेभ्यं सनादान सोमात्मा धूमाघ्रापयामि अमृतं हृदये मन्दाम्भोडं जनेन ददामि अनन्तरम् आयमनेनं समर्पयामि ओम स्वामवर्णिनं भवानस्य संगते सिद्धोदगेना पूज्यान् कुम्भमलङ्कृत्य वंशं सोमाद्रावा समूर्तने नमः वंशं सोमात्माः पात्रोः कृत्तिकारेवारोहिणी नमः पूर्वादे स्थापितबालिकासु वैकत्रावानित्यावासुर्याद नमः अंशुवार्णेर्वा दिवाकराज नमः विसम्पूज्ये मूलमन्त्रविधासुद्धिर्यत्वा ओषधेनापदेशन्द्राः कृत्तिहारोहिणीं प्रदां जागारं प्रवर्तोऽहमनिज्ञा देहिमेः प्रभो इति प्रार्थ्यां सर्वप्रीत्यर्थम् अद्यपूर्वं सङ्कल्पितप्रहारेण श्रीचम्पकारुण्यमहागणपतिपरिपूर्णप्रसादेन श्रीचम्पकमल्यमहामारी अम्बिकायाः परिपूर्णप्रसादेन परिगृहेण लोकक्षेमार्थं ग्रामक्षेमार्थं सर्वजनक्षेमार्थम् अनुष्ठीयमानय तृतीयकालभोगाटपूजागत्वेन मण्डपाराधनं करिष्ये उदङ्गं सौरपूजां करिष्ये अमौढस्पृश्य सौरमूढावेः सकलीकरणं विधाय भवनेन्द्राः पुस्तकान्तं नीत्वा गोपहरां ह्रीं सकलशिवसूर्याय नमः इति दर्शनार्घ्यं कृत्वा यदा सिद्धिरभं विजाते
अग्निधरेण अस्त्रे तत्मस्य ईशान्यां गणपतये नमः तत्मस्य अग्नेयां गुरुभ्यो नमः मध्ये ओम प्रबोधाचराय नमः ये स्वेदवीडवत्तरेणे अस्य अग्नेयां दुर्गौरीषो ओम अम्निवलाय नमः ओम कंसाराय नमः ओम आराध्याय नमः ओम परमसुराय नमः देवामरे सुप्पानि नमः भूतिराणि वामृभद्राणि नमः भूति वामृभलानि नमः अमृगानि नमः अर्पितानि नमः अर्पिकारामीधाने ओम यशोन्नाडि यशोन्नवरे नमः देवाभ्याभजामि यशोन्नाडि यशोन्नवरे नमः ओम अस्मराय महे महत्वदिनादीमहे सूर्यप्रचोदयात् प्राज्ञा धन्याति सेव्यमानो जीवलवगणद सिंहपादाधरताः दीप्तात्मे शक्तिदाने अरुणपण्डितिः श्रीकशोल्कात्ममूर्तिः स्वांग स्वांग कृहर्क प्रभुद परिवृताः श्वेतपद्मादिरूढाः श्वेताभ्या शक्तिहस्त सुवर्णजनरुगाः सौरपूर्णाब्रह्मेः दृढस्तन्नडमोस्तुते इति प्रार्थ्य सौरार्घ्यं प्रसाद स्वाहं नवरणभास्कराण समर्प्य सौरभावना निवर्ध्यर्थं पुष्पसन्धार्घ्य यार्घ्यं साधयित्वा अर्घ्यपात्र पत्रपुष्पसहितान मुक्तान पूर्वद्वार समीपं गत्वा मण्डपार्थरम् आरभेत् पुष्णैर्वाधात्रेवापश्रेवाः आरोत्रसागजा प्रधानतार्वादारिकृसागरसिरात्मादारोत्रसागरोः क्रमेण भूलोकार्वा प्रत्युषार्वा प्रभासार्वा जलात्मादुर्वादनवाः सोमान्मा ऊर्ध्वोदुपरि गणपतिने पादसद्देववाहारिपेवा रोधम्बरे अस्त्रद्वारबालार्वा कवाटयोः वमहर्गार्वा कवर्गार्वाहदेवधारद्वेरे ईश्वर्णी कारणे सर्णीर्भादुड्डाडद्वेरे तत्प्रणवक्राणि घोर्णीर्वाद्वारो मणिस्तुरेवः भूताजनवाः अग्निगोणद्वरे भवदाख्यामा सर्वेभ्याः पूर्वद्वारेवदाभ्योर्वावाग्निसंहें शान्तिजलानीवावाग्निरन्नवेद्यार्घ्यमन्वा शान्तिराजस्य उत्तरगम्भे अत्रेण प्रोक्ष्यात् वह्रे प्रत्ययसत्यात्रा प्रत्ययसत्यमूर्त्रे नमः प्रत्ययसत्यनेर्भावाग्निरन्नवेद्यार्घ्यमन्वा वारस्य दक्षिणगम्भे वावाग्निरन्नवेद्यार्घ्यमन्वा तद्दक्षिणगम्भे अस्त्रेण प्रोक्ष्यात् वह्रे ब्राह्म्यात्रा ब्राह्मे मूर्त्रे नमः ब्राह्मे भावाग्निरन्नवेद्यार्घ्यमन्वा तस्याग्नि घट्कार्यं नमः आग्ने वरगम्भे अत्रेण प्रोक्ष्यात् वणतदर्वज्ञानवैराग्यश्रवणामध्ये वह्रे माघेश्वर्यात्रा माघेश्वरी मूर्त्रे नमः माघेश्वरीर्भावाग्निरन्नवेद्यार्घ्यमन्वा तस्याग्नि कपालानिकं नमः दक्षिणद्वारं भावनाद्रवाः ऊर्ध्वोदम्बरे गणपतिरेवादरसद्देवः मानवीशक्त्यात्रा मानवीशक्तिमूर्त्रे नमः मानवीशक्तिरे भावाग्निरन्नवेद्यार्घ्यमन्वा तत्पश्चिमगम्भे अस्त्रेण प्रोक्ष्यात् वह्रे गोपार्याद्रावा गोपारी मूर्त्रे नमः वह्रे गोपार्येर्भावाग्निरन्नवेद्यार्घ्यमन्वा तस्याग्नि घण्टानिकं नमः तत्पश्चिमगम्भे अस्त्रेण प्रोक्ष्यात् वणतदर्वज्ञानवैराग्यश्रवणामध्ये वास्तुब्रह्माद्रावा वास्तुब्रह्मन्मूर्त्रे नमः वास्तुब्रह्मणे भावाग्निरन्नवेद्यार्घ्यमन्वा ऐदिरि उत्तरगम्भे अस्त्रेण प्रोक्ष्यात् वणतदर्वज्ञानवैराग्यश्रवणामध्ये वह्रे महार्घ्याद्रा महार्घ्यमूर्त्रे नमः वह्रे महार्घ्ये भावाग्निरन्नवेद्यार्घ्यमन्वा अस्याग्ने वज्रार्घं नमः महाकुलदोरणात् माडपति वज्राज नमः वरुणधविरोः दक्षिणसागोर्गे सामवेदाज नमः उत्तरसागोर्गे स्वामृतिकाज नमः सूर्येषु अर्घ्यं निर्वा मित्रात्मा मित्रे नमः दक्षिणसागार पूर्णसञ्जीवराज नमः उत्तरसागार अपरसञ्जीवराज नमः दक्षिणोत्तरसागरोः क्रमेण जलोगाम तपोलोगाज नमः धात्रेवा विधात्रे नमः अनरात्मा अनिलाज नमः भार्गवार्वादनेत्राज नमः ऊर्ध्वोदम्बरे गणपतिरेवाज सरस्वतीवहारिपे नमः अधोदम्बरे अन्तर्द्वारबालाज नमः कवाटयोः समर्गाज नमः पवर्गाज नमः अधिदेवताद्वेरे वह्रे ब्राह्मे वागीधर्ते नमः अधिकाद्वेरे वह्रे सत्योडादवर्ते अंबिकारि नमः वारोपरिसद्देवमः सगुधर्णाज नमः वायुगणद्रे ब्रह्मः सर्वणेत्राज नमः सर्वेभ्याः पश्चिमद्वारदेवताभ्यो नमः वाक्यसम्पूर्ध्यर्घ्यमन्वादिलाद्रावाणिवर्तिकलामूर्त्रे नमः ओमुधारिवर्तिकलादेवः निवर्त दक्षिणगम्भे अत्रेण प्रोक्ष्यात् वह्रे नामसेदत्याद्र नामसेदत्यमूर्त्रे नमः नामसेदत्रे भावाख्य अन्नवेद्यार्घ्यमन्वा वारस्य उत्तरगन्धेन प्रोक्ष्यात् वह्रे वाराख्याद्रा वाराह्यमूर्त्रे नमः वह्रे वाराह्येर्भावाख्य अन्नवेद्यार्घ्यमन्वा
अस्याविदे नवरगारे सम्मतकम्मे अत्रेण प्रोक्षात् ओम ह्रीं मण्डवस्वरूपिणी महार्घ्याद्रा महार्घ्ये मूर्तये नमः मण्डवस्वरूपिणी महार्घ्ये भावाद्य रणवेद्यरिकमत्वा भावशक्ति मण्डवरूपिणी प्रसन्धाय वायुकोणकम्हे अत्रेण प्रोक्षात् वरेणावण्डवमध्ये ओम महापार्वती दुर्गात् पार्वती नीलोकिताय नमः पूर्णसागरोः वस्तुसागवर्ती अत्रोणवेदाय नमः पूर्णसागवर्ती कलियुगाय नमः वसुरेणो नित्यवेणवा सवित्रेवा विश्ववती नमः द्वारपश्चिमसागार धनदाय नमः पूर्वसागार श्रीप्रदाय नमः द्वारपश्चिमपूर्वसागरोः क्रमेण सत्यलोकामादिवलोकाय नमः वामाहारवायवाहाय नमः पृथ्वीनार्वा प्रभासाय नमः राघवेर्वा केदवे नमः ऊर्ध्वोदम्बरे ओम गणपतिरेवा सरस्वतीमहार्पे नमः अधोदम्बरे अस्तद्वारमाला नमः कमार्जोः यवर्गार्मा समर्गाय नमः अनदेवदार्तेरे ओम ह्रीं वैष्णवी अरणेश्वरी नमः अदित्रार्तेरे ओम ह्रीं वामदेवच्य गणाम्बिकायै नमः द्वारो वरिष्ठत्वे ओम सुभगाय नमः ईशानकोणत्वे ओम सुप्रसिद्धाय नमः सर्वेभ्यः उत्तरद्वारदेवताभ्यो नमः आवाह्य अर्घ्यं दत्त्वा मध्ये ओम ह्रीं यजमानसत्याद्रवयजमानसत्यमूर्तये नमः यजमानसत्रे भावाच्य रङ्गवेद्यार्घ्यं दत्त्वा उत्तरगम्ये अत्रेण प्रोक्ष्य ओम अनन्तधर्मज्ञानं मध्ये ओम ह्रीं चामुण्डाद्रावा चामुण्डामूर्तये नमः चामुण्डा देवावाच्य रङ्गवेद्यार्घ्यं स्यागिशैवभृभ्यो नमावाच्य रङ्गवेद्यार्घ्यमत्वात् ईशानगुणगम्ये अत्रेण प्रोक्ष्य ओम अनन्तधर्मज्ञानं मध्ये शिवदुर्गाद्रावा शिवदुर्गामूर्तये नमः शिवदुर्गा देवावाच्य रङ्गवेद्यार्घ्यमत्वात् एकाग्रेवा भीमा नमः ये क्षेत्रवालाण संपूज्य सुंदरनाड़ विवाव्य अत्याकाशोवरी ओम ओम शांतिरीत गणादि नमः अवाच्य तत्प्रत्याविलोक्य शेषद्वाराणिघट्टगन् नित्यवदे द्वारपालार्चनार्थं पश्चिमद्वारं मूढनेते गंगानि नमः उत्तरसागरे उडानि नमः अधोदम्बरे अस्तद्वारमाला नमः संपूज्य अर्घ्यं दत्त्वा दक्षिणभागमनस्सरम् अन्तःप्रविश्य सूर्याय नमः अंशुवार्णे नमः दिवाकराय नमः वेदिकानां प्रतीतत्वाय नमः स्तम्भेषु अप्तत्वाय नमः हस्तेषु सेषु वायुतत्वाय नमः त्रयेषु आगारत्वाय नमः उदारेषु चन्द्राय नमः तरङ्गेषु जाह्नवी नमः पूर्वसे दर्पणे दर्पणावतरे सूर्यात्मा उषादेवी नमः मेणकार्त पूर्वे नमः सूर्येषु श्रीवत्से श्रीवत्सावतरे विष्णवे महार्पे नमः सुन्दरे स्त्रिये स्त्रियादि रुद्रात्मा रुद्रे नमः कामुकेत संगे संगापति चंद्रात्मा रोहिणी नमः कामवर्तरे दीपे दीपारवे रणा नमः स्वाहा देव्यै नमः सदादिवदत्वात्मं व्याप्तिकमण्डलविभाग्ये ज्योते मुट्टिमुद्रा प्रकल्पनेदे मध्यमां देवस्तेव पण्डवं पिम्पस्यास्ते तेधे पञ्चशनका लग्ने पिडारिणरेदे नाडी सत्यशवन्तबन्धमुदरा कुम्भगोदम् पिङ्गार्कवातदाः निर्गर्भसततं ते शिवे संयोडनेदे ॐ ह्लां 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 निवर्तिकराडीहः सम्पत्ये प्रत्येतत्तमसोदगावे आलपत्रकर्णिकारूपं पद्मं नगारादि मात्राद्रव्येण प्रणवेणावदीर्णं बुद्धविद्याप्रवासनं मन्यस्य तत्कर्णिकाय पर्यटकं यदुष्करेण प्रणवेण अवदीर्णं भावयित्वा तस्मिन्ने मानसात्मस्थं पीठरूपं शिवमयमात्मानं पञ्चकलेन प्रणवेण सहात्मनमन्त्रेण भूरकेण सत्यासमानेन ज्योतिरूपं संस्थाप्य भूषणं सिद्ध्यवक्त्राच्छारणेन कृत्तशक्तिवरसृत बहुलामृत प्रवाहेण अभिषण्डरेहते ॐ हे वामदेवख्यात्मा गणाधिकारी वारावो ॐ शक्तिवराय देवात्मिका देवावयोः ॐ शान्तिरधिकरा देवावृत्रे ॐ हें शान्तिकराणि मात्रे ॐ विद्याग्राणि मातरे ॐ हें दिनाग्राणि वारावो ॐ धानमृतिकराणि वावयोः सर्वार्गेषु अगमोणानि वृथा सम्पूज्य नाभिगण्डे नदसद्धेयग्रो नारायणं कृषेणत्रे सूर्यागणनमप्रभं त्रिकुण्डरीकवद्यातवे नारायणमन्यस्य शिवं सम्पूज्य पुरकालितेन वृत्तप्रसदावृत आट्येन होमं तिरत्वा अन्नपूर्णदेवान् समर्प्य सर्वत्र निरक्षां भावनेदे भूमौ
ओम नमः प्रतिज्ञाद्राम पृथ्वी वर्तरि नमः विविडांड त्रेत्रांड ग्रंड होडांडा एवयज्ञो भविदाप्ते पितरंधरं पत्वा अदर्पणं प्रणयत्रंड अभ्यक्तो भारत विग्रहम् अंतर्गतराक्षम अंतर्गतवडद्वयम् अंतर्गतपराशक्तिं मन्देदेधिक विग्रहम् स्वस्यादिरोभ्य ब्रह्मरंद्र प्रविष्टेन धेडदा सुभाग्या पंजरम् तमः प्रणर्मदूय प्रत्योदकदिगंधर्विभाग्य दिव्येन्द्रज्ञादिरोभ्य महत्तं भावनेदे अजं मे हत्वा भगवान् अजं भैरवत्राः अजं मे विश्ववेगे षड्वर्णिकं शिवामि वनिताः पूज्य पूज्यः भावेन स्मोहं निभावनेदे स्कवचमन्त्रेण शिरोवस्त्रं धारयेदे मध्यमाणदे वक्ता प्रथमादेभ्यो विषगे अगेयश्च सर्वाः जन्मजं सर्वाः स्थजानुदान्ताः मागणां विहारे वारावो ओम ओम सत्योराय देवात्मिका देवावायो ओम ओम शांतिरेखा देवावृते ओम हेम शांतिग्रहा देवावृते ओम विद्याग्रहारे मातरे ओम हेम दिनाग्रहारे वारावो ओम धानप्रतिग्रहा देवा आधारशक्तिरे नमः ओम अनन्ताद्रार्वाशम्मासरा नमः ओम योगाद्रार्वा पद्मासरा नमः त्रिकाद्रावा नागे त्रिशवमूर्तरे नमः इंद्रेव पंचमोह हस्तनसयुक्तम् सूरवरडंगपति वज्रमभजं स्यादे पाथवरदाङ्कुशपरितगणवाभे स्वेदकमलाधरसदानिवस्वरूपम् सागेन्द्रशिवारित्यादिघार्माणेन्द्रेभ्यो नमः आत्मावहङ्गहर्यसरेण स्वेदेरत्रेः तगगेर्वृत्तेः वादानिदे फलवद्भिर्मणानि वेदाय नमः ओं सं सोमशिखादि नमः ओं श्रीं सोमकवचाय नमः ओं सं सोमनेत्राभ्यां नमः ओं श्री सोमात्राय नमः अस्त्राय नमः इति सम्पूज्य पार्श्वोः दक्षिणे ओम ह्री अष्टसख्याद्राम अष्टसख्यमूर्ति नमः प्रणवासरमारूढं रादृशं महाबलं पञ्चामृतकर्णं च प्रतिवक्त्रमन्त्रादिरं मन्त्राकराणं चित्रं उत्तराणदुर्जरं कपालमालाभरणं चन्द्रार्कगतसेनरं केकराग्रमहानागाभरणं ऋषिकारकं सूर्यकोट्टविशापञ्चविट्टसङ्गारमर्तिरं उदयरथविरत्युग्रेः भैरवात्रे समन्वितं कट्कपालमहासूडा भयपाशानुदक्षिणे षडजा भगवानं च वरप्रासौटपापदाः सर्वाभीष्टानुसत्तरे ओम श्री पं सम्भुं फट् पाठुदात्रार्मावाक्यानार्घ्यादन्ता स्नानादिविदारादिविदार गन्धादिविरहकृत्य पाठुदात्रन्तरी नमः आवरणार्थं प्रथमा वेदिकानां सम्प्रोक्ष्य ओम अनकूर्मधिराधीरां वीरोडदविघ्नारातिं क्रियावाधाररूपिणे ओम ह्रीं मालारसत्तरे नमः पूर्वादिर्कदिभ्यो ओम नन्दात्मावासिने नमः नमः ओम पद्मात्मामहावत्मानि नमः ओम सङ्गवानार्वाग्रिगानि नमः अनन्दाद्रामादपरे सिंहासने आग्नेयादि ओम धर्मात्माजानादि नमः ओम वीराख्यार्वाईश्वर्यादि नमः पूर्वादि ओम धर्मात्माज्ञानादि नमः ओम वीराख्यार्वाईश्वर्यादि नमः उत्तकण्डादिक्ष्णाद्रवतीषु ओम आनदात्मादावदादि नमः ओम सन्निः दक्षिणाग्नियोपतिः हृदये नमः हृदयवर्णयोपति कालादि नमः मानसव्योपति कलादि नमः अति केशवादि नमः हृदो हस्तरात्मादुर्भे पूर्वसरात्मवन्ति लोकादिनायकर्णिकादि नमः केसरेभ्यो वीर्येभ्यो नमः पद्मात्मपद्मस्य अन्तरितो ओम ह्रीं महागणपति भागे धीप्राणि व धारिणी नमः गन्धानि व भगदानि नमः हेरोवती व पुराणि नमः कामरूपिणी व सत्तिकानि नमः कर्णिकारामेशानि वितरासनि नमः मारी जागे ओम ह्रीं भावानि व नेतानि नमः रुद्रेन् वा कान्ति नमः कविकरण्ये व कविकरण्ये नमः मलप्रवदन्ये व सर्वगुणवन्ये नमः कर्णिकारामेशानि विलसन्ति नमः सूर्यमण्डलात्मादिपदे ब्राह्मी ब्रह्मणे ब्राह्मी नमः सोमण्डलात्मादिपदे विष्णवे वैष्णवे नमः वन्यमण्डलात्मादिपदे रुद्रात्मारोत्री नमः सिद्धिमण्डलापदे ईश्वरात्मईश्वरे नमः प्रेलासक्रेर्वादन्मध्ये ओम सप्तकाभीर्वामुद्रे मध्ये प्रणवत्रात्मामुद्रेर्वामुद्रे ओम भगवद्धिरामलिङ्गाधीर्वामुद्रे ओम ह्रीं वामदेवत्यात्मागणाम्बिकाधीर्वालाभो ओम सत्योराधमुद्रे वाप्रिकाधीर्वामद्रोः ओम ईशानवृद्धावावृद्धमूर्त्रे ओम हेत्रुमूर्त्रे गौरीर्वापूर्वमूर्त्रे ओम ब्रह्मोर्वती गंगा देवारिग्रमूर्त्रे ओम हे वामदेवती गणाधीर्वामुद्रे ओम हे प्रणवत्रे गौरीर्वाः पूर्वमूर्त्रे ओम भगवद्रा गंगा देवारिग्रमूर्त्रे वामदेवते गणाधीर्वामुद्रे सत्योरात्मभिगात्मावस्वत्रे ओम शान्तिर्गणाधीर्वामुद्रे ओम हे शान्तिर्गणाधीर्वामुद्रे ओम प्रत्याग्रहाधीर्वादरे ओम हे प्रत्याग्रहाधीर्वालाभो ओम धार्वर्तिगणाधीर्वामद्रोः
उत्तरप्रगसंगासन मातरंथ लक्षणार्थम अस्ते पुष्पं गृहीत्वा तामस्परितानि महेन्द्र महलार्थम आसान्तरं देवं नागरिक्यमुमेन्द्रं सन्दं तवादकं देव दण्डः तिरणार्थम लम्बोदरं सत्कारं धात्वा प्रेरणपूर्णते ओम राम रोम कृष्णदेव्यादिगार नमः ओम नेत्रेभ्यो नमः देवी रागे नैरणाघं आसनं पद्मपीठं सकलभुवनदेवं शीतलम् आलिरूपं महावारिं पुरः पूर्वं ब्रह्मादि कारणत्यागक्रमेण द्वादशान्तमध्यार्यात् द्वादशान्तादि पदङ्गविङ्गापुरलादे अवतार्यात् चन्द्रगोरे सदृशं हर्यसुधापिण्ड पाण्डुरदिग्मण्डलं ध्यात्वा प्राणप्रवाहमत्पणामृगत्या अन्तर्गतन्त्या रक्षावर्धोत् सच्चूडादेन आवाह्यात् वामदेवेन पद्मादिने संस्थाप्यात् घोरेण सतिदाप्यात् घोरेण धीरमत्या हृदीगत्यात् स्वाहनन्ते महादेवी देव्याप्य वत्से स्वाहनमिति देवेनान्तं देव्योक्तविहारम् आवत्तं प्रतिभावेन ब्रह्मेत्वं सरितं गुरो देवी सर्वनिहन्नाथे आवत्पूजावसानकम् आवत्तं प्रतिभावेन ब्रह्मेत्वं सन्निधि भव सुप्रसन्नो भव वरदा भवानाम्भेन्ने नमः निसम्पूज्य पूरेण ऐकविभाव्य अस्त्रेण संरक्ष्य वरे धामगम्य पूरेण धीरमत्रां सकृतानभक्तेन पादिनोः पाद्यम् उदान्तेन ईशानमुखमन्वेष आशमनीतं स्वाहाग्रस्य पन्नढार्घ्यं दत्त्वा नमः आद्यात्मः मेघरोपेदं कलाध्यापनानि भिद्रवस्त्राणि प्रसाद्यानवेद्या उपानि क्रीडाभ्यर्थात् ओम महात्मतत्त्वात्माधिपतये संभगविलासंभगारुण्यगणपतये नमः संभगवति महापात्रे नमः गणपतये नमः संभगवति महापात्रे नमः निसम्पूज्य पीडे पीडत्याग्रामा पीडसिद्धिमूर्ते महामन्त्रामयस्यार्पणत्वात् आवरणार्थं प्रथमापदे महागणपति रागे ईशानमुद्रावभानि नमः अग्रणमुद्रावा गौरी नमः अघोरतिरामा गिलारि नमः नवदेव्यावन्ना गिलारि नमः चतुरामदेवा अम्बिकादि नमः आदिनाथि नमः अजात्मा ऋषि नमः नेत्रे भवनाथि नमः अस्त्रात्मा अभिन्नि नमः जावने सोमकामि कामे महाप्रदा महिला कामे सावगिला नामस्त्याना गिला गिला नमः सर्वाग्रिवा सेवाग्रिव रामं निर्वाह इत्यादि जावने प्रभुदाना संग्रामा अमरा कसरा लागा गुजिला नागिन काटवा गुजरात मुक्तगंगा नमः और इसके श्रीमा श्रीमा एक श्रीमा आदि श्रीमा अवधि श्रीमा रोहित श्रीमा उत्तरवर्ण श्रीमा जवान श्रीमा तारणे जवान श्रीमा जवान आदि श्रीमा विराट नामावली श्रीधारी श्रीमा तरी आहा देवी लागे रामदेव लागे श्रीमा गोपाल श्रीमा इंद्र श्रीमा हरा श्रीमा मानिक श्रीमा अमुतारी श्रीमा सुभद्रकाली माता श्रीमा श्रीमा नमावणे रामे हरागे शोभा
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतमसिद्धिकाः इदमासां विचक्षणं यस्य भान्तिरस्मयो यस्य केतवः सकर्तिकाभिरपि संवसानः प्रजापतेरोहिणी वेतुपत्नी आनो यज्ञस्य सुविते दधातु ध्यायमानो बहुधा जनेषु यत्ते नक्षत्रं मृगशीर्षमस्ति प्रसमानयेति नक्षत्रमस्य हविषा विधेमाः एति रुद्रस्य वर्णावृणक्तु युञ्जमानो गिरिजानि विश्वा पुनर्नो देव्यदिति स्पृणोतु पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे पुनर्नो हविषा यजामः बृहस्पतिः प्रसमं जायमानः नक्षत्रमपि सम्बभूव श्रेष्ठो देवानां तमद्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपात पश्चात् गाधेदां वेषोऽभयं कृणुतां वीर्यस्य हविरस्तु तुष्टम् आश्रेषा येषा मुनयन्ति सेतः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षयन्ति तेन सर्पासो हवमागमिष्ठाः ये रोचने सूर्यस्यापि सत्त्वाः ये दिवन्दे காற்றிடி மழையில் ஓம் சக்தி வேம்படி நின்ற ஓம் சக்தி வெளிப்பட்டு வந்த வேதநாயகி ஆதி பராசக்தி ஓம் சக்தி பரிவாரம் சூழ ஓம் சக்தி தலமே நின்றாள் ஓம் சக்தி மூன்றடி உருவாய் கருவறை தோன்றிய ஆதி பராசக்தி ஓம் சக்தி பரிவாரம் சூழ ஓம் சக்தி தலமே நின்றாள் ஓம் சக்தி மூன்றடி உருவாய் கருவறை தோன்றிய ஆதி பராசக்தி ஓம் சக்தி परतो
प्राणात् वायुरजायत या आसीदन्तरिक्षा समवर्तत या पूर्णेति शस्त्रोत्राणादेवं प्रविद्वान् विद्वानमृतेहपति नान्यं पञ्चामृणायुज्यते देवाः पूर्वे साक्षात् सन्ति देवाः பார்வதி பதஜே ஹர மகாதேவா. அன்பார்ந்த பக்தபுர மக்களே, ஸ்ரீ செண்பகவல்லி மகாமாரியம்பிகை அஷ்டபந்தன மகாகும்பாவுடைய வைபவத்தை முன்னிட்டு 3வது கால யாகமானது விசேஷ வைபவங்களுடன் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. காலையில இந்த 3வது காலத்தினுடைய காலத்துல யார் யார் தரிசனம் பண்றாலோ ராஜ்ய நிர்மல நிக்கிரக தோரணம் வந்துங்கிறார். பூமியில என்னென்ன ராஜ்யம் இருக்கோ அத்தனை வாழ்ந்து பார்த்துருவாளாம். இதுல சித்தியான சித்தர்கள் அத்தனை பேரும் இந்த யாகத்துக்கு வருவா. அன்னைக்கே சொன்ன எத்தனை லட்சம் பேர் இந்த யாகத்துக்கு பொறுத்து வர அப்படின்னு. ஏன்னா இந்த காலம் என்பது எல்லாரும் பார்த்தே தீருவேன் அப்படின்னு சந்தோஷமா நிற்கக்கூடிய அஞ்ஞாபமான காலம். இந்த நேரத்துல இந்த யாகத்தை யார் யாரை பார்க்கிறாளோ அத்தனை பலனை கொடுக்க முடியும். இன்னைக்கு இந்த அம்பாள் இந்த 3வது காலத்துல கடினமான பிரார்த்தனையா இருந்தா இந்த 12 வருஷத்துக்குள்ள சித்தி ஆயிடும். ஒரு கிரகம் கட்ட முடியல, ஒரு கல்யாணம் ஆகல, இல்ல ஒரு அநியாபமான விஷயங்கள்ல வளர்ச்சி கொடுக்க முடியல, இதுல இந்த நிலத்தை வைராக்கியமா வாங்க முடியல, அதுக்கு உண்டான தைரியத்தை அவ கொடுத்துருவா. பூமியில நமக்கு வாழ்வாதாரத்தை கொடுக்கக்கூடிய பார்வதி தேவி வாழ்க்கையில எல்லா வளங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்தான பலம் இந்த யாகத்துல உண்டு. மற்ற நேரத்துல நேற்று காலையில சொன்ன ஆத்மார்த்தம் வேற பரார்த்தம் வேற அப்படின்னு. ஆத்மார்த்தம் அப்படின்னா நம்ம எதை கொடுத்தாலும் வாங்கிப்போம். பரார்த்தம்னா அப்படி கிடையாது. நேம நெட்டி ரொம்ப முக்கியம். அதனால யாகசாலைக்குள்ள வராதே அப்படின்னு சொல்லுவா. சில பேர் அதை வருத்தப்படுவா. அப்படி கிடையாது. ஏன்னா இந்த யாகசாலைக்குள்ள வர போறோம்னா 30 நாளைக்கு முன்னாடியே ஆச்சாரத்தோட அந்த அனுஷ்டானத்தை எதிர்பார்த்திருக்கும். 30 நாளைக்கு முன்னாடி மாமிசம் சாப்பிட்டு கூடாது. ஒரு கர்ப்பகிரகங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. இந்த இடத்துல இவாதான் இருக்கணுங்கிறது ஸ்தான பலனை இறைவன் முடிவு பண்றார், நம்ம முடிவு பண்ணல. அதனால யாகசாலை நடக்கும் பொழுது சொல்லுவா இந்த 3வது கால தரிசனம் என்பது இந்த காலம் அதிவிமர்சையா நடக்கும். ஏன் அப்படின்னா அதிவிமர்சையா நடக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம். மற்ற காலங்கள் இல்லாத ரகசியம் என்ன அப்படின்னு இந்த காலத்துல அனைத்து விதமான அஞ்ஞாபங்களும் வந்து தீரும். அதனாலதான் அந்த 3வது காலம் ஆப்போறது வாங்கோன்னு கூப்பிடுவா. இவ்வளவு நாள் நீங்க வீட்டுல இருந்தது பெரிய புண்ணியம் அல்ல. இன்னைக்கு இந்த யாகத்தை யார் யார் தரிசனம் பண்றாலும் வாழாத வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பார்த்துருவாளாம். அழகா சொல்லியிருக்காரு மனோங்கர ரெடி. எனக்கு இது மிக அஞ்ஞாபமான காலம். எதனால இதை பத்தி இவ்வளவு ஒரு முக்கியத்துவமா பேசுறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்க. காலைல சொன்னேன், இந்த பஞ்ச விளக்க பத்தி சொன்னேன், நேரம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால முடிஞ்சாச்சு. என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு விஷயம் சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா கேட்கறதுக்கு அஞ்ஞாபம் இருந்தாலும் தயவில்லைன்னு ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி விடுறேன். அதனால விட்டுறது. இந்த 5 விளக்கனுடைய தன்மை என்னன்னா, அவசியம் எல்லாரும் அனுஷ்டானத்தை அனுஷ்டிக்கும். கிரகம்னா ஆத்துல செல்வமே வளரல, கட்டப்படுறனே அப்படின்னா இதனுடைய சாஸ்திரங்கள்ல அழகா விதிச்சிருக்காரு. அப்படி என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். அன்னைக்கே சொன்ன ஒரு மனிதனுக்கே தெரியாம ஒரு சாபங்கள் மனிதனுக்குள்ள செலுத்தப்படுறது அப்படிங்கிறதுதான் இந்த கர்மாவனுடைய வேலை. ஒரு மனிதன் இது அப்படி அது அப்படி இதை தொடாத அதை தொடாத நம்மளாம் சொல்றது இல்லை, குறைச்சுக்கிறா. என்ன காரணம்னா கோபத்துக்கோ வருத்தத்துக்கோ கிடையாது. ஒரு விஷயத்த சொல்றோம்னா அதை ஏத்துக்கிற பக்குவம் வேணும். இல்லைன்னா அதை ஏத்துக்காட்டி அதுல உள்ள பிரச்சனை குருமார்களுக்கு. ஏன்னா அதுல பண்ணக்கூடிய பாவம் குருவுக்கு போகுமா, பலன் சிஷியனுக்கு போகும். இன்னைக்கு நான் இந்த வேதம் சொல்றேன் அப்படின்னா இதுல வேதம் சொல்றதுடைய பலாபலன் அத்தனை என்ன வந்து அடையும். இந்த வேதத்துல நான் குரோதம் அஞ்ஞாபமான விஷயங்கள் செய்தேன் என்றால், ஏன்னா இதை வாங்கப்படாது அதை வாங்கணும்னு விதியில இருக்கு. இந்த தானம் வாங்கணும், இந்த தானம் வாங்கப்படாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. நவக்கிரகத்தை கிரமப்படி பூஜை பண்ணி நவதானியத்தை கையில கொடுத்து தானம் கொடுத்தா 30 நாளைக்கு அப்புறம் அவனுடைய குடும்பத்துல எல்லா பிரச்சனையும் ஏற்படும். தெரிஞ்சுக்கணும் தானம் எந்த தானம் கொடுக்கணும் பூமியில. அதனாலதான் இறைவன் ஏற்படுத்துறார்.
மனுங்கிற ரெடிங்கிற சாஸ்திரத்தை இந்த 3வது காலத்துடைய தன்மையை பத்தி சொல்ற. மனிதன் 4 விஷயம் பண்ணணும் பூமியில. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யாஜகம், அடுத்தது தானம், அடுத்தது தர்மம், அடுத்தது வேள்வி. இந்த கலியுகத்துல பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் யாஜகம்னா என்ன அப்படின்னு பாதி பேருக்கு. யாஜகம்னாக்கா, யா எனக்கு பசிக்கிறது அப்படின்னு ஒருத்தவன் கேட்கறான்னு வச்சுக்கோ, அவனுக்கு பணம் கொடுக்கப்படாது, அன்னத்தை வாங்கி கொடுத்து அவன் சாப்பிட்றத கண்ண பார்க்கணும். அப்பதான் யாச்சக பலன் கிடைக்கும். அவன் சாப்பிட்ட உடனே என்ன பண்ணுவான், அப்பா திருப்திடா அப்படின்னு மனசுல சொல்லாம சொல்லிடுவான். அவன் வாயை திறந்து திருப்தின்னு சொல்ல வேண்டாம். இந்த நாபி ஃபுல்லானவனே அது அஞ்ஞாபமான விஷயத்துல அந்த நாபி சொல்லிடும். அதனால அதுக்கு பட்டதுக்கு பேர் தான் யாச்சகம். அடுத்தது தானம், அடுத்தது தர்மம். தானம்னா என்ன அப்படின்னு பாதி பேருக்கு தெரியாது. தானம் என்பது வலது கைக்கு கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியாது. ஒரு பொருள்ல ஒரு பிரச்சனையில மனுஷன் மாட்டின்னுட்டான்னா அந்த பிரச்சனையில விடுபடுறதுக்கு கொடுக்கறது தானம். சந்ததிகளை காப்பாத்துறதுக்கு கொடுக்கறதுக்காண்டி தானம். எனக்கு நவகிரகத்தால சூரியனால பிரச்சனை இருக்கு, சந்திரனால பிரச்சனை இருக்கு, ராகு கேதுவால பிரச்சனை, எந்த கிரகமும் அந்த கிரகத்துக்கு ஏற்றவரை அந்த கிரகத்துக்கு உண்டான தானியத்தை கொடுக்கணும். ஏன்னா உலகத்துல இறைவன் எல்லாரையும் படுத்துட்டோம், மனிதனை படுத்துட்டு பிரம்மா தலையை சொல்லிடுறார், ஐயோ அந்த மனிதனை என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு. காரணம் என்ன அப்படின்னா, சொன்னதை கேட்க மாட்டாங்களாம். 5 பேர் ஒரு இடத்துல இருக்கான, ஒருத்தவன் தூங்கிட்டு இருப்பான், ஒருத்தவன் சாப்பிட்டு இருப்பான், ஒருத்தவன் விளையாண்டுட்டு இருப்பான், ஒருத்தவன் சேட்டை பண்ணிட்டு இருப்பான். இந்த யாரை எங்க கொண்டு வரதுன்னு தெரியாது. அப்ப யாரையும் ஒருநிலைப்படுத்த முடியல. விலங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது. பசிக்கிறதுனா சாப்பிடுறதுனா வயிறு ஃபுல்லாயிடுச்சுன்னா பேசாம உட்காந்து அடுத்த வருஷத்துக்கு தேர்தல் இல்லை. அந்த வயிற்றுல உள்ளது ஜெரிச்சாதான் அடுத்த மூளையே வேலை செய்யணும். அதனால விலங்குக்கு தேவைக்கு அதிகமா அன்னத்தை அஞ்ஞாபத்தை கொடுத்துட்டோம்னா விலங்குக்கு அதுக்கப்புறம் மூளையே வேலை செய்யாது. அப்படியே மானே கொண்டு புலி பக்கத்துல உட்கார வச்சாலும் அப்படியே மான் போய் ஊக்குக்கிட்ட நின்னாலும் கழிக்காது. அதுக்கு தேவை க்ஷண நிர்ணய தருணம் நாபி சுக்கையில வரப்படாங்கிறார். க்ஷணம்னா அந்த க்ஷணத்துல அந்த நாபி திருப்தி ஆயிடுச்சுன்னா விலங்கு உட்காந்து. அந்த மாதிரிதான் எல்லா விலங்கும் கிடைச்சாரு. ஆனா மனிதனுடைய அஞ்ஞாபம் என்னன்னா, ஒருத்தனுக்கு பசிக்கும் போது நூற்றுக்கு பசிக்காது. அப்ப பூமியில மனிதனை படுத்துட்டு அவதிப்பட்டுதான் பரமேஸ்வரன் போய் முறையிடுறார், என்னால அந்த பூமியில மனிதனை அஞ்ஞாபப்படுத்த முடியல அப்படிங்கிறார். அப்பதான் சுவாமி நவக்கிரகம்னாலும் சரி அவன் ஜாதகம் க்ஷணபொழுது நிர்ணயம் பண்ணுது. நீங்க இறைவனே உள்ள வைக்கிறோம்னா யந்திரம்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கோம், அதுக்கு 4 மந்திரத்தை சொன்னாதான் பேசும், இல்லைன்னா அது பேசாம இருக்கும். தெரிஞ்சுக்கணும் எது அடிப்படை அப்படிங்கிறத. அப்ப ஜாதகத்தை உருவாக்கி நீங்க நினைச்சுட்டு இருக்கலாம் நீங்க தான் வாழ்றீங்க அப்படின்னு கிடையாது. உங்களை வாழ வைக்கிறது நவக்கிரகம். சூரியன் எப்ப எதை கொடுக்கணும், தேஜஸ. சந்திரன் எப்ப சோடச கலைகளை கொடுக்கணும். அடுத்தது யார், அங்காரன். எப்ப கிரகம் கட்டக்கூடிய பாக்கியத்தையும் பூமி யோகத்தையும் சொத்து பத்து வாங்குறதையும் நிர்ணயம் பண்றது அங்காரகம். அடுத்தது புதன், யாக வேள்வியும் புண்ணிய பலனையும் தர்மத்தை சிந்தனையும் உருவாக்குறது புதன். அடுத்தது யார் அப்படின்னா குரு, வேதத்தை உருவாக்கினது அவர் தான். என்ன இப்ப அந்த சதுர்வேதம்னு சொல்லுவான். அந்த சதுர்வேதம் சொல்லும் பொழுது பாதி பேர் பேசிட்டு இருப்பா, சொன்னதே கேட்க மாட்டா. அக்னிக்கு ரொம்ப கோபம் வரும், முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். அதை விட வேதத்துக்கு அதிக கோபம் வரும். அதனாலதான் அந்த காலத்துல இந்த மாதிரிலாம் மைக்க போட்டு சொல்ல மாட்டான். ஏன்னா இன்னைக்கு வழி இல்லை, அதனால சொல்றான். அந்த காலத்துல வேத மந்திரங்கள்லாம் மைக்கில சொல்லவே மாட்டான். ஏன் அப்படின்னு கேட்கல, அந்த வேதம் சொல்லும் பொழுது உடம்புல உள்ள நாளங்கள் அத்தனையும் வேலை செய்யுமா. அப்ப இந்த வேதம் சொல்லிட்டு இருக்கான்னு தெரிஞ்சு இந்த நேரத்துல சாப்பிடப்படாது, தெரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா. வேதம் மனிதனுக்கு கேட்டதை கொடுக்கும், தனத்தை கொடுக்கும், தானியத்தை கொடுக்கும், சுகத்தை கொடுக்கும், சௌரியத்தை கொடுக்கும், சௌக்கியத்தை கொடுக்கும், இன்னலை போக்கும், சத்துருவ மாறணும்னு ஒரே ஒரு வேதம் தான். அதனாலதான் அவேதத்தை சொல்றவனுக்கு ஒண்ணு பலன், காதல வாங்குறவனுக்கு பல கோடி பலன் மனு சாஸ்திரத்திலே சொல்லிட்டார். எதனால இதை சொல்றா, இதை உருவாக்கி கொடுத்தது குரு பகவான் தான். அதனாலதான் குருவார்வை கோடி நன்மை அப்படின்னு சொல்லுவான். ஒரு மனிதனுடைய பார்வை அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு அஞ்ஞாபகம். அடுத்தது யாருனாக்க சுக்கிர பகவான். ஏன்னா செல்வத்தை கொடுக்குறாரு, அதனாலதான் சொல்லுவா கூறிய பிச்சுன்னு கொடுக்குறான் சுக்கரன்னு சொல்லுவா. அடுத்தது யாருன்னா சனி, ஆயுள்காரகன். மனிதனை நிர்ணயம் பண்றது 3 விதமா பிரிச்சுக்கிறார். பாத சனி, கண்ட சனி, சிரசனின்னு சொல்றார். முதல் பாத சனி, அது எப்ப தெரியுமா யாருக்கு பிடிக்கும், 1 லேருந்து 60 வயது குழந்தைகளுக்கு இல்லை, 1 லேருந்து 20 வயது இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை தான் பிடிக்கும். புதுசா கல்யாணமான தம்பதி பார்த்தேன்னு சண்டை போட்டுன்னு திடீர்னு டைவர்ஸே வாங்கிடுவா சமயத்துல. விஷயம் தெரிஞ்சவளா இருந்தா போய் சொல்லுவா, என்னன்னு தெரியல கல்யாணம் பண்ணி 5 வருஷம் ஆகுதுன்னு சண்டை போட்டுட்டே இருக்காங்க. அவரு சண்டை போடல, சனி முறையா உள்ள உண்டு வேலை செய்யறாரு. அப்ப அதனாலதான் போய் சொல்லுவா. அப்ப அதுக்கு உண்டான அஞ்சாபத்தை செய்வா. என்னன்னா 20 லேருந்து 40 வயதுக்குள்ள பிடிக்கிறது கண்ட சனின்னு சொல்லுவா. இந்த சனி பிடிச்சதுன்னா என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா, அவ்வளவு பிரச்சனையை உருவாக்கும். மனிதனுக்கு நல்ல சிந்தனையும் நல்ல செயலும் இது இருந்துட்டா சனி விட்டுடுவார். அடுத்தது என்னன்னா
இந்த 1லேருந்து 40க்குள்ள பண்ண புண்ணியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி 40லேருந்து 60 படுக்க போட்டுருவாரு யாருமே. அதான் சிரசனின்னு பேரு. அதுக்காண்டி தான் 60 பண்ணுவா சில பேர். அதெல்லாம் தெரியாது, எதுக்காண்டி 60 பண்றான்னு தெரியாது. 60 பண்றது என்னன்னா அந்த 40லேருந்து 60க்குள்ள சனி முறையா வேலை பார்க்கணும், இல்லைன்னா பிராணம் எடுக்கும். 60 தாண்டிட்டானாலே அதுக்கப்புறம் ஆயுள் அதிகம். அதனால 59 ஸ்டார்டிங்ல அவனுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் உருவாகும். அதனால 59 பண்ண சொல்லுவா. இன்னைக்கு என்ன நினைக்கிறா, குருக்கள் ஏதோ ஓம் பண்ணும் போல முடிவு பண்ணிட்டான். அதனால 59 பண்ணுங்கிறான், 60 பண்ணுங்கிறான், 61 பண்ணுங்கிறான். அப்ப 3 விஷயத்த பண்ணணும்னு சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறான். என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 59ல மனிதன் செஞ்ச பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் பிரிக்கிறானா சனி. நிறைய பாவம் பண்ணிக்கான முறைய படுத்த போட்டுருவார். நம்மள சாகரம் மட்டும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது, யார் தேவையும் நிற்கப்படாது. நம்மளே தூங்கணும், நம்மளே நம்ம வேலையை பார்க்கணும். இதுதான் புண்ணிய சரீரம்னு சொல்லுவோம். பணம் எல்லாம் பெரிய புண்ணியமே அல்ல, பணத்தை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்கும், குறிப்பிட்ட நேரம் கழிச்சு அதை கிளம்பி போயிடும். ஒரு மனிதனுடைய பணத்துடைய வாழ்க்கையை தெரிஞ்சுக்கோ. 15 வருடம் இதெல்லாம் சொன்னா யாரும் வாழ மாட்டா அப்படிங்கிறதுனாலதான் யாரும் சொல்றது கிடையாது. இந்த சொல்றதுனால ஏன்னா நம்ம ஒன்ன விதைக்கணும், அது 1000-ஆ பெருகும். அந்த ஸ்தானம் குருகிட்ட தான் இருக்கும். இந்த விதைக்கிறதுனால என்ன பலன்னா எல்லாரும் நல்லா இருந்தா க்ஷேமம் தான். ஏன்னா என்னதான் நினைச்சாலும் சரி, அதான் அந்த காலத்துல பெரிய வாழிய சொல்லிட்டா, என்னைய தெரிவிண்டோ தலையில குப்பரை பிறண்டாலும் ஒற்றமண்ணு தான் ஒட்டும். எனக்கு என்னங்கிறத இறைவன் முடிவு பண்ணிவிடுவார். எனக்கு நீங்க கொடுக்கப்படாத ஆத்திலே பணத்தை வச்சாலும் சரி, அந்த பணம் என்ன தேடி வந்துடும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் சும்மா கிடையாது. பூமியில இறைவன் ஒரு பொருளை கொண்டு வந்து உள்ள செலுத்துறாருன்னா சாதாரணமான மூளை கிடையாது. அவரெல்லாம் சிந்திக்கவே முடியாது. பார்வதியை பதறா, பயப்படுறா, அப்படியேற்பட்டவர். அதுக்காண்டி பூமியில இதை பண்ணுங்கோ அதை பண்ணுங்கோ அப்படின்லாம் சொல்லல. சாஸ்திரங்கள் சம்பிரதாயங்கள் கடைபிடிக்க முடியாத போது யாரு கடைபிடிக்கிறாரோ வாட்டோ படுத்துட்டு போயிடும். அதனாலதான் இந்த கோயிலுக்கு ஏன் இந்த கோயிலை உருவாக்கலாம், இந்த கோயில என்ன அப்படின்னா பரார்த்த மூர்த்தி என்பது நினைச்சதை சாதிக்கக்கூடியதாக. அந்த முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்துல உட்காந்துட்டு 1/2 மணி நேரம் யாரும் பூஜை பண்ற ஆள்லாம் இப்ப இல்ல. 3 மணி நேரம்லாம் பூஜை பண்ண காலங்கள்லாம் போயிடுது. நம்ம 1 வயதுலேருந்து 60 வயது மட்டும் பாவம் நிறைய பண்ணியிருக்கோம், புண்ணியம் கொஞ்சம் தான் பண்ணியிருக்கோம். தெரிஞ்சுக்கணும். எது புண்ணியம் எது பாவன்னே நமக்கு தெரியாது. நமக்கு முதல்ல என்ன வந்துடும், ஆணவம் வந்துடும், கர்வம் வந்துடும். கிடக்கு போடா இவன் நடத்தா சொல்றது எவ்வளவு பேசுறான் அப்படிங்கிற கர்வம் மனிதனை அழிக்கிறது. மிகப்பெரிய விஷயம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் கோபம், அடுத்தது கர்வம் சொல்லக்கூடிய ஆணவம். இது ரெண்டும் மனிதனை எந்த சூழ்நிலையிலையும் கொண்டு போய் விநாசனம் பண்ணி. அதான் விநாசகாலே விபரீத புத்தி அப்படின்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படுறது. ஏன்னா இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள் எங்க ஊர்ல பிரதோஷம்னா நான் பேசுவேன், நானே குறைச்சுட்டேன். ஏன்னா காலையில இருந்து பேசிட்டு சொன்னதுனால நான் பேசுறேன், இல்லைன்னா பேசுறது கிடையாது. காரணம் என்ன, கோபத்துக்கோ வருத்தத்துக்கோ இல்ல. இவன் எல்லா கும்பாயுதத்தை கண்டதை பேசிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு நினைச்சிருவா. அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லது தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது பூமியில நிறைய இருக்கு. ஆரம்பத்தெல்லாம் நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தா போக போக அப்படி குறைச்சு விட்டேன். காரணம் என்ன, வருத்தமோ கோபத்துக்கோ அல்ல. பூமியில நம்ம நல்லதை விதைக்கணும்னு நினைச்சாலும் ஒருத்தருடைய சிந்தனை செயல்பாடும் விநாசனமா இருக்கு. எதுக்காண்டி சொல்ல வரேன்னா, அந்த 60 பண்றது ரொம்ப உச்சிதம். அதை நீங்க என்ன பண்றீங்களோ இல்லையோ, ஏன்னா அப்பா அம்மா கல்யாணம் பண்றத கண்ணில் பாக்குறதுக்கு பல கோடி புண்ணியம் பண்ணிருக்கும். நீ நினைக்கிற மாதிரி 60னா அம்மா ஒரு பக்கம் அப்பா ஒரு பக்கம் பேசாத வாழ்க்கை 60 பண்ணி பிரயோஜனமே இருக்கு. புரிஞ்சுக்கணும். 60 மட்டும் பரஸ்பரமா அந்யோன்யமா இருக்கான் பாரு, அவனை 60 பண்ணாதான் புண்ணியம். எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் பேச மாட்டா அப்படின்னா ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா இறைவனை பொறுத்தளவுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அணிவிக்க தான் பூமியில கொடுத்துருக்காரு. அதுக்காண்டி குரோத புத்திக்கு போயிடப்படாது. ஒரு திராட்சை எப்படி இருக்குங்கிறத இங்க சாப்பிட்டு டேஸ்ட் தெரிஞ்சிடும். ஆனா அந்த 14 லோகத்துல தெரியாது. நம்ம முதல் லோகத்துல தான் இருக்கோம். இன்னும் நம்ம கடக்கக்கூடியது 13 லோகம் இருக்கு. நான் எங்க பிரதோஷத்துல ஆரம்பிச்சிருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் லோகம் தான் முடிச்சிருக்கேன், 13 லோகம் முடிக்கிறேன். அதுக்காண்டி எவ்வளவு பேர் வருவா, எப்படா அந்த 14 லோகத்தை சொல்லி முடிப்பாருன்னு கேட்கறதுக்கே இன்னும் ஆள் நிறையா. 14 லோகத்தை மனிதனுடைய ஜீவன் கடந்தே ஆகும். கடக்க மாட்டேன்னு சொல்லலாம் முடியாது. காரணம் என்னன்னா அது சாஸ்திரத்துல நிறைய இருக்கு. அதுக்குள்ள போகும். ஒரு 100 ரூபாயை செலவு பண்ணிட்டு 1000 ரூபாய் கிடைச்சா லாபம், 100 ரூபாயை செலவு பண்ணிட்டு 30 ரூபாய் கிடைச்சா நஷ்டம். அப்ப யோகம். ஒரு மனிதனுக்கு 3 விஷயத்தை இறைவன் கொடுக்கிறார். நல்ல மனைவி, நல்ல உத்தியோகம், அடுத்தது நல்ல வேலைக்காரன். இது 3 இருந்தா அந்த கலியுகத்துல கடவுளை போய் நம்ம கும்பல வேணும், கடவுள் நம்மள்கிட்ட வருவார். இது 3 கிடைக்கிறது இறைவன் கொடுக்கக்கூடிய வரையிலே சொல்லிவிட்டு. அவர் தேவைக்காண்டி இருக்கிறவர், நம்ம தேவையை பூர்த்தி பண்றவருக்காண்டி இருக்கிறவர். அதை முதல்ல மனசுக்குள்ள ஏத்தணும். இன்னைக்கு 100 ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டோமே அப்படிங்கிற க்ஷண நிர்ணயம் மனசுல இருக்கப்படாது. ஆலயத்துல செஞ்சா பக்தி சிரத்தையா செய்யணும். புடிச்ச வாழ்க்கை செய்யற மாதிரி செஞ்சாக்க இந்த மாற்றங்கள் வாழ்க்கையில ஏற்படுறத உணர்ச்சி பூர்வமா ஏற்றுக்கலாம். அடுத்தது யாருன்னா கேது பகவான் ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அடுத்தது மோட்சம், மிருதுவான மரணங்கிறார்.
பெரிய புண்ணியம் என்னன்னு பாதி பேருக்கு தெரியாது. மனுஷன் கண்ணு திறந்திருக்கும் போது உயிர் போனா 96 நரம்பு உடைக்குமா, பட்டு பட்டுன்னு வெடிக்குமா. எவ்வளவு, அதனாலதான் சில பேர் சொல்லுவா நான் மரண வேதனை பட்டுட்டோன்ட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதனால சயனஹா ஸ்மரணஹா மரண தருணம் முந்தேங்கிறார் மனு சொல்லியிருக்காரு சாஸ்திரம். சயனம் பண்ணும்போது ஒரு மரணம் மனிதனுக்கு கிடைச்சதுன்னா அவன் தான் புண்ணியவான்னு சொல்றார். அதனால நிறைய சாஸ்திரங்கள்ல சம்பிரதாயங்கள்ல விதிகள்ல எழுதப்பட்டிருக்கு. அதனால இந்த நவக்கிரகத்தை பிரம்மா உருவாக்கி சிவன் என்ன பண்றார், நவக்கிரகத்தை வச்சு மனிதன் நிர்ணயம் பண்றார். அதனாலதான் ஜாதகம்னு ஒரு மனிதனுக்கு பேசுறதா. இத இறைவன் உருவாக்கி ஜாதகத்தை உருவாக்கி அவனுடைய செயல்பலனை ஞாபகப்படுத்துறார். இதனால எதுக்காட்டி சொல்ல வந்த அப்படின்னா இந்த பஞ்ச தீபத்தை பத்தி சொல்லி முடிச்சுடுற. இந்த பஞ்ச தீபம் மிக முக்கியமான விஷயம். இப்ப விசேஷ காலங்களை ஆத்துல ஏத்தணும், சரி ஆத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். விசேஷ காலங்கள் வருது அப்படின்னா முதல்ல மனசுல எண்ணத்தை ஏத்திக்கணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கோ. ஆத்துல இன்னைக்கு தீபாவளியோ பொங்கலோ வருதுன்னா முதல்ல சண்டை போடக்கூடாது, கோபப்படக்கூடாது. நம்ம எதை பூஜை அறையில போய் செய்யறோமோ அதுதான் பெருகும். தெரிஞ்சுக்கோ, பூஜை அறைகளை பாதி பேர் எதுக்காண்டி போறோன்னே தெரியாது. பூஜையில என்ன செய்யறோமோ அதுதான் மாறும். அதுக்கெல்லாம் நிறைய கதைகள்லாம் சொல்லியிருக்கா. ஏன்னாக்கா அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு இப்ப நமக்கு நேரம் இல்லை. குரு ஒரு உபதேசம் பண்ணிவிட்டு அதை வழியை எதானாலும் சாதிக்கலாம். அந்த மாதிரி பூஜை அறைங்கிறது ஆத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அந்த பூஜை அறையில என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு விதியில இருக்கு. அப்ப இதை பண்ணும்போ அதை பண்ணும்போது சொல்ல பூஜை அறையில போகும் பொழுது உள்ளன்போடு உன்னதமான நிலையை குடுன்னு நினைச்சிட்டு போகணும். அங்க போய் சண்டை போறது, வீட்டு கதையை பேசுறது, பிரச்சனை பண்றது, அதுவும் பூஜை பண்ண போறோம் தெரியா டிவியை சந்தோஷமா ஆஃப் பண்ணிடுவோம். அதான் நல்லா பூஜை பண்ணுவோம், ஐயோ அப்படின்னு பாட்டு ஓடும், பூஜை மாறி போடும். தெரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம். அதாவது எதுக்காண்டி சொல்லுவாருன்னா சில பேர் வீட்டுல அப்படிதான் நடக்கும். பூஜை பாட்டு நடந்துட்டு ஒரு பக்கம் சத்தம் பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கும். டிவி சத்தம் நினைக்கப்படாது. டிவி என்ன சத்தம் போடுறதோ அதுதான் பூஜாரிக்கு போகும். சமைக்கணும்னு ஆசை விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, சமையல ஆர்வம் இருந்தா சந்தோஷம். கடமைக்கு சமைச்சோம் உப்பு எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து கரைச்சிட்டு நம்ம பாட்டு கவலையப்பட மாட்டோம். கூட வேலை செய்யலாம்னு இருக்கும். அது மாதிரிதான் பூஜாரிக்கு போனா உங்களுக்கு அதை பண்ணுங்கோ இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி 2 நிமிஷம் போதும். ரொம்ப நிமிஷம் சாஸ்திரத்துல சொல்லல. பக்தியும் சிரத்தையும் வர வைக்கிற சாணித்தியம் நம்மள்டே இருக்கு. இறைவன் எல்லாத்தையும் நம்மள்ட்ட கொடுத்துட்டார். எதையுமே அவர் சாப்பிட்றதில்லை. எதுக்காண்டி சொல்ல வந்து நான் கலியுகத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல இறைவன் சாப்பிட்டுருக்காரா பாருங்க. ஏதாவது ஒரு கதையில யாராவது போய் வடபாய் சொல்லிட்டு இலையில சாப்பிட்டான்னு சொல்ல சாப்பிட மாட்டார். சாப்பிட்றது கிடையாது, நமக்காண்டி கொடுக்கப்பட்டது. அதனாலதான் ரெடிகள்லாம் யோசிச்சு யாகத்தை உருவாக்கி யாகத்து மூலியமா இறைவனுக்கு சேர்க்கிற வாக்கியத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. அதனால இந்த கும்பாபிஷேகத்தை இந்த அம்பாளுக்கு என்னென்ன பண்ணி பார்க்க முடியாத விஷயங்கள் இருக்கோ அத்தனையும் யாகத்து மூலியமா நமக்கு சக்சஸ் பண்ணி ஜெயிச்சிடும். அதனாலதான் யாகம் நடக்கும்போது இன்னென்ன திரவியங்கள் கொடுக்கப்படணும் அப்படிங்கிற சாஸ்திரத்திலே இதை கொடுத்தா எல்லாத்துலயும் ஜெயிச்சுடலாம். அந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள்ல இருக்கு. அதனால அந்த கைங்கரியத்துல கலந்துக்க முடியாதுனாலும் யாக வேள்வியை பார்த்தால் நல்ல பலனை கொடுக்கும். யாகங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச என்ன ஒரே ஒரு யாகம் தெரியும், கணவரி யோகம். 100 விதமான யாகங்கள், 100 விதமான வாசப்பேச யாகங்கள்னு சொல்லுவாங்க. பூமியில அந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் நிறைய யாகங்கள் இருக்கு. அத்தனை யாகங்கள் நம்மளால பண்ண முடியலனாலும் இந்த யாகத்தை கலந்து கொண்டால் போருங்கிற யாகத்துல நீங்க செலவு கூட பண்ண வேண்டாம், கண்ணால பார்க்க சொல்ற. இந்த யாகத்தை யார் யார் கண்ணால பார்க்கிறாளோ அவ்வளவு பலனை கொடுக்குமா இந்த யாகம். இந்த 3வது கால யாகங்கிறது எல்லாரும் இயங்குவாளாம். ஏன்னா அம்பாள் அவ்வளவு ஒரு ஆனந்த நிலையில உச்ச நிலையில இருப்பாளாம். அந்த உச்ச நிலைங்கிறது கணக்கிலே சொல்ல முடியாதுங்கிறார். சிவன் உள்பட நின்றுட்டு வேடிக்கை பார்க்கிற ஒரே விஷயம் என்ன, இந்த 3வது காலம். அதான் அந்த காலத்துல சொல்லுவா, கும்பாபிஷேகத்துக்கு முதல் 4 நாள் காலம் நடக்கும், அதை போய் பாத்தியானே கேட்பா. நீங்க ஒருத்தரா பைக்க போட்டு வாங்கோ 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 கூப்பிட வேண்டியது. நம்ம ஊர்ல நமக்கு பக்கத்துல நடக்கக்கூடிய யாகம் இது. நம்ம கண்ணால பார்த்து ஜெயிக்கக்கூடிய யாகம் இது. அப்படியேற்பட்ட யாகத்தை கூப்பிட்டு செயல் நடத்தப்படாது. நம்மளாம் வந்து பார்க்கணுங்கிறது சம்பிரதாயம். இந்த சம்பிரதாயங்கள்லாம் அந்த காலத்துல கடைபிடிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இருந்தா சொல்லிட்டு இருந்தா. இப்பெல்லாம் சொல்ல முடியல. சொல்றதை ஏத்துற பக்குவம் இருந்தாலும் அஞ்ஞாபங்கள் இல்லை. எதனால சொல்ல வரேன்னா, இந்த இறைவன் என்ன பண்றாருனாக்க நமக்கு எல்லா பலனையும் கொடுக்கறதுக்கு ஆத்துல பூஜை அனுஷ்டானம் அஞ்ஞாபம்னு வச்சிருக்காங்க. மாதிரி ஆத்துல நிறைய செலவு வருது, என்னன்னு தெரியலையா, குடும்பத்துல நிம்மதியே இல்லை அப்படின்னா செலவு வரவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆகணும். அப்படின்னாக்க வாசல்ல கோலம் போடுற மாதிரி கொள்ளையில கோலம் போடணும். அப்பதான் வரவுக்கேற்ற செலவு உருவாகும். மட்டும் ஆத்துல நிறைய காசு செலவாயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். பணத்தை எடுத்துக்கோ, ஆத்துல இந்த பணத்தை எடுத்துட்டு சில்லற காசு அதுக்காண்டி தேவைக்கிரியமா எடுத்துட்டு சொல்ல எவ்வளவோ கொஞ்சோண்டு போடும். அதை பூஜை அறையில கொண்டு போய் வச்சுட்டோ விலைக்கு ஏற்றிட்டு மகாலட்சுமி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, அம்மா தாயே என்னன்னு தெரியல, என் குடும்பத்துல காசே தங்க மாட்டேங்கிறது,
தனத்தை விருத்தி பண்ணி கொடு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு நவதானியம்னு சொல்லுவான். அந்த நவதானியத்துல எல்லாத்துலையும் கலந்து ஒரு 100 கிராம் எடுத்துட்டோ அந்த காசை மேல வச்சுட்டோ ஜம்முன்னு சாம்பிராணியை போட்டுற வேண்டியது. அப்புறம் அந்த காசை அந்த நவதானியத்தை எடுத்தோ அன்னைக்கு நைட்டே ஒரு டம்ளர் ஜலத்துல அப்படியே தூக்கி போட்டு ஊற வச்சிட வேண்டியது. மறுநாள் காலையில் அந்த ஜலத்தை விநாசனம் பண்ணிட்டோ அதை அப்படியே முளப்பாரின்னு சொல்லுவோம். அந்த காலத்துல அது நேரம் 2 மணி நேரத்துல அப்படியே வேகமா வளரக்கூடிய தன்மை கொண்டது நவதானியமா. இன்னைக்கு வச்சேன்னா நாளைக்கு முளை விட்டுடும், நாளைக்கு பெருசாயிடும், ஒரு வாரத்துல எவ்வளவு உயரம் வந்து நிற்கும். அந்த மாதிரி வளர்ச்சி கிடைக்கிறதுனால அந்த காலத்துல அதை பண்ணிட்டு இருந்தா. அப்ப அதை என்ன பண்ணணும், ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு ஒரு 4 நாள் இருந்தா போதும், கொஞ்சம் முளைப்பாரி வந்துடும் பூஜை. அதுக்குண்டான பூஜை ஒண்ணுன்னா பூஜைன்னா எல்லாத்தையும் எடுக்க சொல்ல. ஒரு ஊதுபத்தி திருவோண்டு கல்கன் அதை நேர்த்தி விட்டு என் குடும்பத்துல செல்வம் தத்திரியம் இல்லாம வளரணும், நீ தான் காப்பாற்றணும்னு சொல்லி கரெக்டா ஒரு 5 நாள் பூஜை பண்ணி முடிச்சுட்டோ அந்த நவதானியத்தை குலதெய்வத்தை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டோ ஆத்துல அன்னைக்கு சாம்பிராணி போட்டு மறுநாள் காலம்பல எங்க விடணும்னா ஆத்துலையோ குளத்துலையோ. வாலிக பூஜைன்னா என்ன எப்ப பண்ணணும், அந்த காலத்துல அவன் கல்யாணம் பண்ணும்போது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பொண்ணு அதை எதிர்த்தாப்புல கொடுத்துருவான். 2 பேருக்குள்ள சண்டை வரதை எப்படின்னு பார்த்துருவாங்க. இல்லை மாமியாருடைய குணம் எப்படி, மாமனார் குணம் எப்படி, அந்த காலத்துல அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா, இப்பெல்லாம் பண்றது இல்லை. அதனால அவளுக்குள்ள அந்யோன்யம் வந்தது. கர்வத்துல இருந்ததா நம்ம தான் பெரிய ஆள் அப்படின்னு அப்படிலாம் கிடையாது. பூமியில யாரையும் நிர்ணயம் பண்ண முடியாது, யாருக்கும் ராஜா கிடையாது. முதல்ல உணரும். அதுக்காண்டி அப்படி பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணுவோம்னு சொல்லலாம். முடிந்த அளவுக்கு இறங்கி போகும். கோபத்தை பின்னாடி ஒரே ஒரு புள்ளி வச்சா போதும், அதை திரும்பி 100 ட்ரிப் பார்த்தாலும் நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது. உங்க முதுக பாக்குறதுக்கு என்ன வேணும், சத்திரம்னு சொல்லுவா கண்ணாடி. அதை தூக்கி அதை திருப்பி பார்த்தாலும் நடுமுதுகில் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியாது. இன்னொருத்தரெல்லாம் சொல்லணும் பார்த்து உங்க இறைவனுடைய படைப்பா. அப்ப நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அஞ்ஞாபத்தை வெளிப்படுத்த முடியாது. அதுக்காண்டி உங்களை அப்படி இருங்கோ இப்படி இருங்கோ சொல்ல. முடிந்த அளவுக்கு புண்ணிய கஷேத்திரங்கள் சென்று அஞ்ஞாபம் பண்ணும். அதான் நான் என்ன சொன்னேன், சாமி கொடுக்கறதுனால பூஜாரி கொடுக்கறதில்ல அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திரம் சொல்லுவான். இந்த சாஸ்திரத்தை சொல்லி நம்ம நிறைவா பூர்ணாவதிக்குள்ள உள்ள போறேன். அது என்ன சாஸ்திரம் அப்படின்னு கேட்கலாம். சிவாச்சாரியா ஆச்சாரியா நித்திய நைமித்திய பூஜா கைங்கர்ய துரணம் முந்தே ஜப தப ஹோம பலேன விநாசா புத்திர சுகேனேச்ச வரப்பிரதா. சிவாச்சாரியா சிவஸ்வரூபா சிவாலய துரணம் முந்தே சிவாச்சாரிய பாத சிரச நிர்மலேன நிகிரஹ பாதாது சிரசு பர நிர்மல நிகிரக துரணம் முந்தே சிவா மம நித்திய நைமித்திய பூஜா கைங்கர்யேன வரப்பிரதா. நித்திய நைமித்திய பூஜா கைங்கர்ய துரணம் முந்தே மம பக்தேன மனசா காத்திய சிந்திதேன அனுக்கிரகணேச்ச வரப்பிரதா அப்படின்னு சிவாச்சாரியார் கேட்பார். இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, நித்திய நைமித்தியம் பூஜை பண்ணக்கூடிய சிவாச்சாரியாருக்கும் பரிஜாருக்கும் ஒரு பலனும் கிடையாது. ஜபம் பண்ணாலும் சரி, தவம் பண்ணாலும் சரி, ஹோமம் பண்ணாலும் சரி. ஆனால் பக்தஹாதரிஜனத்திய நிக்கிரக துரணம் வந்து ஒரு பக்தன் ஆலயத்துக்கு தரிசனம் பண்ண வந்துட்டான்னு பக்தன் மனசுல என்ன நினைக்கிறான்னு தெரியாது. மனக்லேச விநாசா, மனசுல என்ன கிளேசம் இருக்குன்னு தெரியாது. ஆனா பூமியில என்ன தேவை மனிதனுக்கு, வஸ்து தேவை, வாகனம் தேவை, புத்திர சுகம் தேவை. அவனுக்கு பூமியில எது தேவைப்படுறதோ நான் பாதாது சிரசு பண்ணிய பாதம் முதல் சிரசு வரை அப்பா நித்திய நைமித்திய மம பூஜா ஜபகாரிய துரணம் வந்து நித்திய நைமித்தியமா பூஜை பண்ண, ஜபகாரியங்கள்லாம் பண்ண, எல்லா காரியமும் பண்ண. அதனால இதுக்காண்டி என்ன பண்றானே, என்னை நம்பி வந்தக்கூடிய பக்தனுக்கு நீ அனுகிரகம் பண்ணி கூட அப்படின்னு கேட்கணுமா. அப்போ உடனே சுவாமி அப்பதான் பார்ப்பார். ஏன்னா சேவை பண்றது யாரு, சிவாச்சாரியார் தான். பூஜாரியா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் உள்ளன் கூட இறைவன்ட்ட இருக்காருங்கிறத உணர்ந்து பார்க்கணும். என்ன தேடி வந்துட்டா என்ன பண்றியோ தெரியாது, நான் டெய்லி உன்னை பூஜை பண்ணா அவளுக்கு தேவையை கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும். உடனே செய்வார். அதுதான் அவருடைய குணம். அதனாலதான் அந்த காலத்துல பழமொழிலாம் சும்மா சொல்லல, நிறைய சாஸ்திரங்கள் இருக்கு. அங்க குலதெய்வ கோயில் போறோம்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா ஸ்நானம் பண்ணிடணும், மலமோ ஜலமோ கழிச்சிடணும். இப்ப ஸ்நானம் பண்ணும் பொழுது புட்பத்தை சிரசிய தீரோப்பியங்கிறார். புட்பத்தை தலையில வச்சுக்கிறார். எந்த பூவா இருந்தாலும் சரி, இந்த பிரம்ம பாகத்துல தோஷம் போறதுக்காண்டி பண்ணணும். அதனாலதான் இந்த சூரியனுக்கு முடிச்சப்ப சந்திர கிரகணத்தப்ப நீ பாதி பேர் என்னன்னே தெரியாது. சந்திர கிரகணத்தப்ப என்ன பண்ணணும் பரிகாரம், சூரிய கிரகணத்தப்ப என்ன பண்ணணும். குலதெய்வ கோயில் போறோன்னா அந்த புட்பத்துல அவர் தலையில அந்த புட்பத்தை வச்சோடனே அந்த புட்பமாகப்பட்டது பாதத்திலிருந்து சிரசு முட்டி எடுக்கும். நீங்க சாதாரணமா நினைக்காது, பூன்னு நினைக்காது. இறைவன் எல்லாத்தையும் விட தான் பக்கத்திலே வச்சிருக்கிறது பூவை தான் வச்சிருக்காரு. 3 மணி நேரத்துல வாடிப்பு நல்லா புரிஞ்சு போறதெல்லாம் நிறைய சாஸ்திரங்கள் இருக்கு. சொல்லணுங்கிற ஆசை நிறைய இருந்தாலும் நிறைய தேவைகள் இருக்கு. எடுத்து கும்பிட்டோ அப்பா பரமேஸ்வரா அப்படின்னு அந்த குலதெய்வத்தை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு குலதெய்வம் போகும்போது ஒரு சீப்பு வாழப்படும் தெரிஞ்சுக்கணும். அது ரத்தாலியோ ராஜகதையோ அது ரொம்ப விருப்பம். வெத்தலைன்னா 12 வெத்தலை இருக்கணும், ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும். பாக்குன்னா கொட்டை பாக்கு உடைச்சிடக்கூடாது, முழு பாக்கா இருக்கும், 7 பாக்கு இருக்கணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். குலதெய்வ வழிபாடுன்னா ரொம்ப முக்கியம்.
அப்ப வெத்தலைன்னா 12, கொட்டைப்பாக்குன்னா 7, வாழைப்பழம்னா 12. பழம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடின்னு ஃபர்ஸ்டா இருக்கும், சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னாக்கா அது பக்குவம் இல்லாத பழமா இருக்கக்கூடாது, பார்த்தாலே சாப்பிடுறதுல என்ன வரும் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் 2 பழம். அடுத்தது அவசியம் என்ன இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கோ. ஏலக்காய், கிராம்பு, பச்சை கருப்பூரம், இது 3 அதுல இருந்தே நிச்சயம். அந்த 5 ரூபா அவனுக்கு போவாது. 5 ரூபா அதிகமா ஏத்தி விற்கிறானா முடிஞ்சு போச்சு ஜோலி. அவன் 50 ரூபா நம்ம குழந்தையும் செலவு வச்சிடும். புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அங்க போய் அதுக்காண்டி ஒரு சண்டையை போட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு தாண்டி சொல்றோம். மறி கொழுந்தும் வாசனை போட்பாங்க, அப்படி கும்முன்னு வாடை வரணும். அந்த பூ தான் வாங்கிட்டு போகணும் குழந்தைய. வாடையே இல்லை அப்படின்னா அந்த பூ வாங்கக்கூடாது. தெரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம். ஒரு ட்ரிப்பு ஒண்ணு சொல்லுவேன். புஷ்பம்னா என்ன, எந்த புஷ்பம் எந்த சுவாமிக்கு பிடிக்கும். ரிஷி இருக்காருப்பா, சித்தருப்பா, அப்படியே கையில மறைச்சு வர அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட பேச போகும்போது வாயிலிருந்து கை உள்ள எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுட்டு சாதாரணமான மனுஷன் ஒரு கையில உள்ளதை மறைக்கிறது வெளியே வச்சு நீங்களே மறைக்கலாம். ஒரு வருடம் ஒழுங்கா ஜபம் பண்ணல கையில உள்ள பூ உள்ள போகும், புரியுமா? இதெல்லாம் யாருக்கு தெரியும்? ஒரு மூலிகை இருக்கு, சாப்பிட்டா 12 நாள் 12 வருடத்துக்கு பசிக்காது. மூலிகை எல்லாம் நிறைய இருக்கு பூமியிலே. ஏறழிஞ்சு இறங்கழிஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க, புரியுதா இல்லையா? இறங்கழிஞ்சு வச்சிடக்கூடாது, எல்லாத்தையும் இறக்கி விடுத்துட்டு போயிடும். அந்த தேவதாரு மரத்துக்கு வெட்டினா உயிர் கொடுக்குமா, வேற மரத்தை கொண்டு வெட்டினா உயிர் போயிடும். ஆனா தேவதாரு வெட்டினா உயிர் வரும். தாயை கும்பிடும். கும்பிடுறதுலயே எத்தனை பலன்னா, இப்ப தூபம் காட்டுறதுல எத்தனை பலன், ஆச்சாரங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். அப்ப யாரை இங்க என்ன பேச்சு பேசினாலும் பூர்ணாதி அப்புறம் பேசாம இருக்கிறதுக்கு தான் பூர்ணாதி பண்றது. அவ்வளவு புரிஞ்சுக்கணும். நல்ல குணம் நிறைய உண்டு, மதிச்சால் வளர்ச்சியை கொடுக்கும். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் நிறைய சாத்தம். அதனாலதான் கிரேப்பிரேசன் கூப்பிட்டுருக்கிறது ராஜா, உள்ள வந்திருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஆளு. கோமத்துல கணபதி, மகாலட்சுமி, பிள்ளையார், இவ்வளவு பேரை அக்னியில கூப்பிட்டு வரவாழ வாங்குவோம். அதனாலதான் அந்த காலத்துல வெளியால 4 to 6 எல்லாரையும் தூங்க விடணும். ஏன்னா குந்தத்துல உட்காந்தாலே இங்க வாத்தியார் சேர எடுத்து உட்காந்தாலே கிளம்பி விடுவார், அவள்கிட்ட பேச மாட்டார். ஏன்னா அவர் ஏதாவது பேசிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க, நாளைக்கு ஓமத்தை கூப்பிட மாட்டாங்க. அக்னியை பாக்குற பொறுமை இல்லை. அதுதான் இதை சொன்னாக்க உடனே டக்குனு கோவம் வந்துட்டு அவரை கூப்பிடாதான். வேற ஏதாவது சொல்லுவார், இவருக்கு என்ன நான் போட்ட மொய்யை வாங்கணும், அதனால நான் வணக்கம் போட்டுதான் ஆகணும், இவர் சொல்லிட்டு கிளம்பி விடுவார் அப்படின்னு விட்டுடுவார். இதனால விட்டுட்டா. ஏன்னா நல்லது பூமியில நிறைய சொல்ற விஷயங்கள் நிறைய. அதனாலதான் நான் கல்யாணம் பண்ணும்போது பார்த்தேன்னா கல்யாணம் கையை 1.5 மணி நேரம் தான் பண்றேன், பேசாம இருக்கும்ன்றோம், விட்டா விட்டுட்டு போயிடுவேன். ஏன்னா அவ்வளவும் இருக்கு. ஏன்னா அக்னியை உள்ள கூப்பிட்டு யாகத்தை பிரத்யட்சமா சொல்லிட்டு அவரை மதிக்கன்னா ஒரு கோபம் தான் வரும். என்ன பண்றது? ஓம் பூர்ணாஹுதிமுத்தமம் ஜோதி சர்வம் வை கடிமா சர்வம் வை பூர்ணாஹுதி भजामि दूर्वति दूर्वदूर्वन्तं स्वाहा लक्ष्मी ईश्वराय स्वाहा पूर्वदो मेघलाय इंद्राय स्वाहा
वीरादिव्यस्वामध्ये अग्नये सप्तकृते स्वाहा यं दत्त्वा यज्ञेन यज्ञमयं देवाः धर्माणि प्रसमान्यासन् देहनादं महिमानस्य सन्ते यत्र पूर्वे साक्षात् सन्ति दीर्घायां रूपमात्रामदामि हरे रामदेवानां गुरुवयं परिविष्टिता ओम कुमारदाय मधुसंसमः आदिरेण सुतामते भगवत्तोदोदनिवदवासी भगवतः भगवत्योरत्तनप्रिया भगवन्तं समर्पयामि सकल सुख सूर्य प्राप्ति इत्यर्थम समस्त कार्यानुकूल्य सिद्ध्यर्थम सर्वकार्यमेव जय जय ओम शिवसुता जनवाः आग्नेयमूर्तये नमः ओम शिरसे नीलिन्ये नमः ओम शिखाय चक्रिन्ये नमः ओम कवचाय पादान्ये नमः ओम सहस्राय गामिन्ये नमः महामंगल महाकोटि नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमायुक्तं नागवल्लीतलैर्व्रतं कर्पूरचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यता कर्मणान प्रजया धने नद्याके नैके अमृतत्वमानसः परे ननाकन्निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्गतयो विसन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संज्ञातयोगार्जतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे अक्रं विभावं परमेश्वरः योपां पुष्पं वेता पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमावापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् य एवं वेद योपावायतनं वेद आयतनवान् भवति நம்ம சிலுக்கு எந்த சித்தர் சொல்லணும் அந்த சித்தர் இங்க இருப்பா அகத்தியர் தான் இருக்கணும்னா அகத்தியர் இருப்பார் எந்த சித்தர் உள்ள இருக்கணும் ஆசைப்பட அந்த சித்தர் யாரும் கூட்டுவாங்க அதனாலதான் அந்த மூணாவது காலத்துல 4 வேதங்களை கிரமப்படி சொல்லுவான் முதல்ல ரிக்வேதம்னு சொல்றோம் இந்த வேதம்லாம் முதல்ல காதல வாங்கல நடக்கிற மிகப்பெரிய விஷயம் சொல்லி உச்சக்கட்டம் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த உச்சக்கட்டம் தான் அந்த மூணாவது இந்த மூணாவது காலத்துல நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கணும்னு சொல்றதை விட எல்லா மாற்றங்களையும் ஏற்படுத்தும் அப்ப இந்த பூமியில முதல்ல ரிக்வேதம்னு சொல்லுவாங்க ரிக்வேதத்தை காதல வாங்கினா என்ன கொடுக்கும் தெரியுமா பூமியில 16 ஆபிசாரத்தை போக்குமா 16 ஆபிசாரத்தை எப்படி வருதுன்னு கேட்கலாம் நம்ம தான் சொன்னோம் இல்லையா ஸ்தம்பனம் மோகனம் மாரணம் யந்திரம் தந்திரம் பிரயோகம் ஆபிசாரம் கிருத்தியாரோகம் பிரதீபந்தம் அநேக பூத பிரேத உட்பட பூதம் பிரேதம் பூமியில இருக்கு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் இல்ல இருக்கு அதனால அந்த காலத்துல பெரியவா குழந்தைய பச்சை குழந்தைய ஐசின்னு போகப்படாதுன்னு சொல்லுவா எந்த நேரத்துல எப்ப ஐசின்னு போகப்படாது 12 மணிக்கு கிளம்பப்படாதுலாம் சொல்லுவா தெரியாது அதுல கோதூமான வேலைன்னு சொல்லுவா நிறைய இருக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் மனிதன் ஜெயிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா கரெக்டா 11:15 12:15 எந்த தெய்வத்துக்கு போய் என்னத்த முறையிடமோ ஜெயிச்சிருவோம் ரிக்வேதம் இந்த 16 ஆபிசாரத்தை போக்குதுன்னா சாதாரணமான விஷயமா அப்ப அது சொல்லும்போது என்ன பண்ணணும் சிந்தனையை ஒன்னாக்கணும் உள்ள போகணும் அப்படி அந்த அளவுக்கு நடந்துக்கணும் அதுக்காண்டி உங்களை 4 மணி நேரம் சிரமப்படுத்துறது இல்லை 20 நிமிடம் தான் இந்த 20 நிமிடத்துல ஒருத்தரா கேட்குருவா அவளை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் இது செய்யறது அம்பாளுக்காண்டியும் இந்த ஊரு நல்லா இருக்கிறதுக்காண்டி இந்த ரிக்வேதத்தை காதல வாங்கினா மனிதன் 16 ஆபிசாரத்தை ஒழிச்சு சொல்றான் நம்மள்கிட்ட இருக்கிற 16 ஆபிசாரம் நீங்க கேட்க வேண்டாம் அந்த மந்திரமே ஒழிச்சிடும் அதனால முதல்ல இந்த ரிக்வேதத்தை சொல்ல போறான் தேவஜபோத்தமா தேவதாசார பூமா அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்டாயக அஜயா விஜீவோ ரிக்வேத பிரியா ரிக்வேதம் மமதாரயா வேதத்துடைய ஐயா பத்தியும் பித்ரு சாபம் அப்படிங்கிறத பூமியில பித்ரு சாபம் தான் மனிதனை அழிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் கர்ம தோஷம்னு சொல்லுவான் கர்மா அப்பா அம்மா பண்ற புண்ணியம் புள்ளைய பார்த்தா தெரிஞ்சுவிடும் எதனால அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா வருங்காலத்துல அவன் என்ன தேவையோ அப்ப கஷ்டப்படுவான் அப்ப அவன் கஷ்டப்படுற புண்ணியம் அதுக்காண்டி எதுவும் சொல்ல பூமியில மனிதனா பொறுத்தா என்ன பண்ணணும்னா பிள்ளைகளுக்கு என்னத்தை சேர்த்து வைக்கணும் புண்ணியத்தை புண்ணியம் ஒண்டி தான் அதனால தான் அந்த காலத்துல தர்மம் தலை காக்கும் அப்படின்னு சொல்ல அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காண்டி உங்களை எல்லாத்தையும் பண்ணும்போது சொல்லல என்ன பண்ணணுமோ எப்ப எதை பண்ணணுமோ அதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டே போயிட்டு அவ்வளவுதான் அது மாதிரி இந்த யஜுர்வேதம் என்பது பூமியில கர்ம தோஷம் பித்ரு சாபத்தை போக்குமா அந்த மந்திரம்
நீங்க செலவு பண்ணி பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் பண்ணி பெரிய யாஜகத்துக்கு தான் கொண்டு போய் கரை சேர்க்கணும்னா பசுவை தானம் பண்ண சொல்றான், கபத்தை தானம் பண்ண சொல்றான். நீங்க பாதி பேர் அதான் நேற்றே சொன்னேன். என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, இந்த காலத்துல இப்பெல்லாம் பழக்கம் இல்லாமல் போடுது. ஆத்துல இறந்துட்டா காமாட்சி விளக்க ஏற்றி தானம் கொடுப்பா. என்னடா எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டே போயிட்டு இருக்கான்னு வைவா. அதனால விட்டுட்டான். ஏன்னா அவளுக்கு கண்ணு தெரியாது. இந்த கண்ணை துறக்கிறது இந்த தீபம் தான். புரியுதா? அவளால நடக்க முடியாது, முள்ளும் கல்லுமா இருக்கு. அதனால கூட கம்பு தானமா கொடுப்பா. அடுத்தது அவளை பொண்ணு எடுக்கும் வெயில், அது கண்டி குடம் தானம் கொடுப்பா. இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதனால பண்ணிட்டு இருந்தா. இப்பெல்லாம் இன்னைக்கு நிறைய கர்மதோடம் தொலைன்னு நினைச்சாலும் ஐயர் முறையா போட்டு கொடுத்தாண்டா அப்படின்னு பேசுவான். அதுலயும் வாங்கிடும். அதனால கல்யாணம் பண்ணும்போது நான் யாருக்கும் தேங்காய் பழம் கூட எடுக்க மாட்டேன், வந்துடுவோம். அதே பார்த்துக்கலாம், அந்தாண்ட எல்லாத்தையும் எழுதி போயிட்டாடுறாங்க அப்படின்றோம். அப்ப கோபப்படுறதுக்கும் இல்லை, நம்ம தானம் பண்ணணும், அப்பப்ப பண்ணணும். அப்ப பண்றதுக்கு தான் இது, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். புரியுதா இல்லையா? அதுக்காண்டி என்ன பண்றா, அப்பாவுக்கு 16 பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா தர்மம் பண்ணதை முறையா லிஸ்ட் போட்டாடுறான். எல்லாத்தையும் போட்டா என்ன பண்ணான்னு தெரியல. அவன் என்ன பண்ணா நீங்க எவ்வளவுப்படாது, கொடுக்கறத 1 கிலோ கொடுக்க முடியா, 1/4 கிலோ கொடுக்கும். எதையும் ஒதுக்காது. அது எந்த காயை ஒதுக்குறமோ அவர் எழுதி கொடுத்ததுல அப்ப பிரச்சனை. புரியுதா இல்லையா? இது வந்து நான் ஒன்றும் வாங்கிட்டு போறது, ஒருத்தரைக்கும் காய்கறி வாங்க மாட்டேன், ஒருத்தரைக்கும் தானே வாங்க மாட்டேன். என்ன நான் அந்த பிரச்சனை எனக்கு என்ன அனுபவிச்சு பார்த்துட்டேன். அதனால விட்டுருவேன். ஆனா நம்ம கடமை அப்படின்னா அப்படி அந்த 10 காயத்ரி அவன் பண்ணலன்னா அவன் குடும்பமே அழிஞ்சு போடும். உன் குடும்பத்தை அடிக்கிறதுக்காக நீங்க தானம் கொடுக்குறேன், இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தன்மை யார்கிட்டையும் கிடையாது. என்னடா உலகத்துல படைச்சிருக்கான், பிராமணன் தான் தானம் வாங்கணும், பாக்கியெல்லாம் வாங்கினா என்னடா வாங்கிறது பாவம், வாங்க முடியுமா? தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அந்த பாவத்தை தொலைக்கிறது அவனுக்கு வேலை இருக்கு. அதெல்லாம் அதை பத்தி நம்ம அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். எதுக்காண்டி சொல்ல வரேன்னா, கர்ம பாவம் என்பது மனிதனை அடிக்கிறது. இந்த கர்ம தோஷம் வச்சுக்கவே கூடாது. எல்லா பிரச்சனையும் தலையில ஏறி உட்காந்து நிம்மதியே இருக்காது. அப்புறம் 45-50 வயசுக்கு அப்புறம் உட்காந்துருவோம் கேன்வாஸில், காலை வலிக்கிறது, கையை வலிக்கிறது, மூக்க வலிக்கிறது, எல்லா பிரச்சனையும் உருவாங்க. ஏன்னா செய்யற கர்மத்தை ஒழுங்கா செய்யலையே. அதனால அப்பா அம்மாவுக்கு செய்யற கடனை கரெக்டா பண்ணுறோம். அதுக்காண்டி ஏன்னா இந்த பூமியில இருந்து, அதனால அதை பத்தி சொல்ல வேண்டாம், அதுக்குள்ள நேரம் இல்லை. இந்த எஜுர்வேதம் என்பது கர்ம பாவத்தை தொலைச்சு வேதத்தினுடைய சாரத்தை அஞ்ஞாபத்தை விநாசம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஸ்தானம். தேவதேவோத்தமா தேவதாசார்பம் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகாதியா ध्यायत्वमग्निया देवभागमोर्जस्वितप्रवासीतपदौस्यातपक्वेर्यजमानस्य पशून् पाहि। ॐ प्रजां मयि सूर्यः मयि प्रजा मयि सुब्राजः सूर्यो मयि सूर्यः ब्राजो दधातु दधातु ब्राजो दधातु ब्राजो दधातु दधातु ब्राजो दधातु दधात्विति दधातु। சாமவேதம் அப்படின்னு சொல்லுவா. சாமவேதத்தை பத்தி பாதி பேருக்கு தெரியாது. இது சொல்லும் போது சிரிப்பா. ஏன் அப்படி இந்த வார்த்தையை சொல்றேன்னா, உலகத்துல மிகப்பெரிய திறமை கொண்டவன் ராவணன். இந்த ராவணன் வந்து இவ்வளவு ஆனந்தமான முறையில எடுத்துக்கொண்டார். பூஜையினுடைய புரஸ்தானம் தெரியும். அன்னைக்கே சொன்ன பிரதோஷத்துல குறுக்க ஒரு க்ஷணம் போனதுதான் பிரதோஷ வழிபாடே ஏற்பட்டது. பார்வதி பூஜை பண்ணும்போது குறுக்க போனதுனால தான் பிரதோஷம் இருந்தாலும். இந்த சாமகானம் என்பது ராவணன் வந்து மாதிரி திறமையா அப்படி சுவாமியை வைக்க சொல்லலாம். இதுக்கே குரோதம் என்ன உருவாகுதுன்னா என்ன மனிதனுக்கு ஏற்படுறது தப்பு இல்லையா? அதனால அந்த வீணையை வாசிக்கும் பொழுது சரஸ்வதி வீணையை அறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான். ஒண்ணு அறுந்தோடனே கடைசியில உடனே என்ன உயிர் அறுந்தோடனே இவர் என்ன பண்றாரு, சுவாமி கேட்டுட்டு இருக்காரு இல்லையா, வந்துடும் சுவாமி. அவர் கேட்கிறார். அப்ப என்ன பண்ணாருன்னா தன்னுடைய உடம்புல கிடிச்சு நரம்பை எடுத்து வீணையில போட்டு வாசிச்சார். நரம்பு வாசிக்காம அந்த வீணையில என்ன ஆகுமோ அது கேட்டுதான் ஆனந்தமா இருக்கு. உடம்புல உள்ள நரம்பை கிழிச்சு பண்ணோம்னா எவ்வளவு பக்தி இருக்கணும். கிழிச்சு ஒண்ணு சேர்த்து பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவருக்கு கோபம் வந்து என்ன பண்ணிட்டா அதையும் இருக்க ஆரம்பிச்ச உடனே வலி தாங்கல. நரம்பு பின்னப்பட்டா என்ன ஆகும், நரம்ப கிழிச்சு அந்த வீணையில மாட்டி அதுல வாசிக்கிறார். அப்ப அந்த நரம்ப கிழிச்சுட்டா என்ன பண்ணும், அதனால நரம்பு ஒண்ணுமே கிடையாது. அதுல ஊசியில காத்த ஏற்றிட்டாலே ஜோலி முடிஞ்சு. ரொம்ப பண்ண வேண்டாம் டாக்டர் தரனா இதுல நரம்புல வெறும் டப்பா ஏற்றினா ஜோலி முடிஞ்சு போச்சு, 1 ஹவர்ல செத்து போடுவான். நிறைய இருக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பூமியில. அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த நரம்பு அறுத்து விட்டுருக்கா அப்பா. உடனே என்ன பண்ணுவோம், பிராணம் வெளில வரும். கத்துறாரு கத்துறது அந்த சாமகம். இந்த சாமகம் நான் கேட்கும்போது என்ன நடக்கும் தெரியுமா மனிதனுக்கு? இப்ப சொன்ன இல்லையா, மாற்றங்கள் என்பது அத்தனை ஏற்படுத்துறது சாமகம். அதனால சாமகானம் படிச்சவா பார்த்தீங்கன்னு சொல்லுவோம் பைத்தியம் மாதிரி இருக்கும். பைத்தியம் கிடையாது, அவ ஞானமே பெறுறதான். சாமகானத்தை அதான் குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேல படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாலே அவளுடைய புத்தியை பேதளிச்சு போடுவோம். என்ன பண்றது, சுவாமியுடைய கருணை நமக்காண்டி பூமியில எதை உருவாக்கினாலும் சாமகானத்தை காதல வாங்கிட்டா இந்த பூமியில வாழாத
அத்தனையும் ஒரு வழியில் வாழ்ந்து பார்த்துருவாங்க. இவ்வளவு ஒரு வைப்ரேஷன் பவர் கொண்டது இந்த சமகம். சிவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இந்த ராகத்தை சொல்லியாச்சுன்னா சிவனே அப்படி என்ன பண்றாருனாக்கா அப்படி கண்ண முடியல, அப்படி ஆனந்த நிலைக்கு போயிடார். அப்படிப்பட்ட ராகமானது இப்ப அந்த வேதத்தை சொல்ல போறோம். தேவதேவோத்தமா சமஹான பிரியா சமஹானம் அவதாரயா. ஓம் அக்ன ஆயாஹி வீதயே க்ரீணாரோஹம் யதாதயே யோதா ஷத்ஸி வரிஹி ஏதத் சாமகாயன்னாஸ்தே ஹா போஹா போஹா ஓ அஹமன்னமஹமன்னமஹமன்னம் அஹமன்னாதோ ஓஹமன்னாதோ ஓஹமன்னாதஹ அஹக்யஸ்லோககிருதஹக்யஸ்லோககிருதஹக்யஸ்லோககிருத் அஹமஸ்மி பிரசமஜாருதா ஸ்ய பூர்வம் தேவேभ्यो அமிர்தஸ்ய நா यो मा ददाति सयिदेव मा अहमन्नमन्नमदन्तमानि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवान् सुवर्णज्योतिः ஓம். அடுத்தது அதர்வண வேதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த அதர்வணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பூமியில யாராவது ஒன்று சொன்னா கேட்டுப்பா, சில பேர் கேட்க மாட்டான். இதை உட்கார்ந்த உடனே வாய் பேசல நின்று. இந்த அதர்வண வேதம் என்ன பண்ணும் தெரியுமா? எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிடுவோம். ஸ்தம்பனம்னு சொல்லுவா. எந்த காரியத்தையும் சரி, நம்மள ஒருத்தனை எதுக்கணும்னு நினைச்சாலும் சரி, அந்த எதுக்கிறதே நிப்பாடும். அவனுக்கு புத்தியை பேதளிக்க வச்சு. இந்த அதர்வண வேதம் என்பது அதெல்லாம் மாந்திரீகம்னு சொல்லுவா, மந்திரவாதம்னு சொல்லுவாங்க. மந்திரத்தை பண்ணீங்கன்னா வாதம்னு. இந்த கலியுகத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான இதுதான் அந்த அதர்வணம். இந்த அதர்வண மந்திரம் என்ன பண்ணும்னாக்கா, நம்ம எல்லா செயல்களையும் விஞ்ஞாபம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவாள் அந்த மந்திரத்தை காதல் வாங்கிட்டு இருந்தாலே அவளை விஞ்ஞாபம் பார்த்து நாசம் பண்ணக்கூடிய பவர் தெரியும். அதனால நிறைய வேதங்கள்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கணும்னு சொல்றோம். அதனால அந்த ஆளுதெல்லாம் அந்த மாதிரி விசேஷம் பண்றாங்க. வேத பிராமணால நிறைய ஆகங்கள் சாஸ்திரங்கள் ஹோமங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான். இதெல்லாம் அதான் மாறி போடும். உபாயம் எதாவது சொல்லுவோமே அப்படின்னு அதுக்காண்டி ஒன்று ஒன்றா சொல்லுவோம். இது எதுக்குன்னாக்கா விரும்பி கேட்கறது அப்படிங்கிறத நான் மூணாவது காலம் சொல்லுவேன். எப்போதுமே எல்லா காலத்தையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது மாதிரி மூணாவது காலத்தை கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போடுவேன். அதனால இந்த அதர்வண வேதம் இப்ப சொல்ல போறோம். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு எல்லா காரியத்தையும் ஸ்தம்பனம் பண்ணும். பிரயோகம்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு பிரயோகம், உங்களுக்கு எல்லாம் பிரயோகம்னா என்னன்னு தெரியாது. பிரயோகம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். உங்களை இடைஞ்சல் பண்றதுக்கு உருவாக்குறதுக்கு பிரயோகம் அப்படின்னு. எனக்கு ரொம்ப இன்னல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கானா அவனை பண்ணிக்கலாம். இந்த மந்திரத்துக்கு அந்த பிரயோக பலம் உண்டு. நம்மளை இன்னலை ஏற்படுத்துறதுனா விநாசம் பண்ணக்கூடிய பலம் அந்த சக்திக்கு இந்த மந்திரம். தேவதேவோத்தமா தேவதா சர்வமாகிராண்ட கோடி பிரம்மாண்டாயா தீபவா. அடுத்து இந்த மந்திரத்தை வைப்ரேஷன் கொடுக்கணும். பொதுவாக இருக்கணும் இல்லையா, பம்பரம் இருக்கும். அதை என்ன பண்ணணும், சாட்டையை வச்சு தான் சுத்தணும். சாட்டையை வச்சு சுத்தினாதான் பம்பரம் சுத்தும். பம்பரங்கிறது ப்ரொசீஜர். அது மாதிரி வேதம்ங்கிறது கிடைக்கிறத ஞாபகப்படுத்துறது. இந்த சிரவத சூத்திரம் சொல்லியாச்சுன்னா வேதத்துல நம்ம ஏதாவது சின்ன மந்திரத்தை விட்டுருப்போம். அவன் அந்த மந்திரத்தை விநாசனம் பண்ண அப்படின்னா இறைவனுடைய படைப்புல எல்லாம் நிறைய இருக்கு, தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அந்த எல்லா குறையும் போக்குறது தான் அந்த சிரவத சூத்திரம். சிரவத சூத்திர பிரியா சிரவத சூத்திரம் அவதாரயா. ஓம் அசாதோ தர்ஷபூர்ணமாசோயா அக்யாஸ்யாமஹ பிராதரக்னிஹோத்ரம் ஹுத்வா அன்யமாஹவணீயம் பிரணீய அக்னேரன்வா ததாதி நஹதஸ்ரீயன்யமக்னிம் பிரணயதி ஆஜ்யம் புருஷமீஷானம் புருஹூதம் புரஸ்கிருதம் பரமேகாட்சரம் பிரம்மா வியக்தாவ்யக்தம் சனாதனம். ஓம். அடுத்ததாக இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எல்லா வேதத்தையும் சொன்னோம். இறைவன் ரொம்ப எதிர்பார்க்கறது அடுத்தது என்ன தெரியுமா? மயங்கர விஷயமே ராகங்கள் தான். இதெல்லாம் இறைவனுடைய அஞ்ஞாபகம். இறைவன் ஒரு விஷயத்தை வசப்பட்டு நமக்கு வளர்ச்சியை கொடுத்துருக்காரு. அதனால என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல ராகங்கள், அதுல முதல்ல வாத்தியத்தை சொல்ல போறோம். அதுல முதல்ல ஆரம்பத்திலே அறிவோம் முதல்ல உருவாக்கின வாத்தியத்துல ஆதிதாளம் புரியா ஆதிதாளம் அவதாரயா.
அடுத்ததாக மிருதங்க தாளம். அடுத்ததாக சிவனுக்கு பிடிச்ச சங்கராபரணம். அடுத்ததாக சிற்றூடி ராகம். அடுத்ததாக கரகர பிரியா ராகம். இறைவனை
தானா?
அப்பால மகுடியில வாசிச்சுட்டோம். அதனால அருணாச்சல ராகம். ஓம் நம சிவாய.
சோபியல் சோலை சூழ் செம்பியன் கோச்சங்கனான் செய்கோயிலே செம்பியல் கோச்சங்கனான் செய்கோயிலே வேண்டத்தக்கது அறிவோனி வேண்ட முழுதும் தருவோனி வேண்டும் அயன்மார்க்கு அறியோனி வேண்டியாது அருள் செய்தாயா